Good afternoon. So, last day, section 46 we discussed that section 46 capital A, capital gain on buyback of shares or specified securities. Okay. Any consideration received by a holder of specified securities other than shares from any company on purchase of its specified securities is chargeable to tax in the hands of holder of specified security. So capital gain in the hands of holder of specified securities will be, as per 48, capital gain will be consideration received minus cost of acquisition of specified securities in accordance with section 48. Okay, then, however, in case of buyback of unlisted shares by domestic company, additional income tax 20% plus surcharge 20% plus cess, that is 23.296% leviable in the hands of the company under section 115 QA. Consequently, the income arising to shareholders on buyback would be exempted under section 10 subsection 34A. Then, with effect from 5/7/2019, with effect from 5/7/2019, in case of buybacks of buyback of unlisted shares. So, നമ്മുടെ previous year 5/7/2019 വരുന്നത്. So, അവിടെ മുതൽ buyback of unlisted as well as listed shares of shares by domestic company, additional income tax at the rate 20% plus surcharge equal to 23.296% is leviable in the hands of the company under section 15 QA. Consequently, income arising to shareholders buyback unlisted shares as well as listed shares by domestic company taxable at the rate 20%. Additional tax company ke 23.296%, and consequently there will be a tax benefit in the hands of holder. Okay. So നോക്കാം ഈ പറഞ്ഞ provision. നോക്കാം. Provision. In respect of buyback, section 46 capital A, provision in respect of buyback. Okay. So, നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. So, ഈ ചാർട്ടാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. So, very important. First case, buyback of shares, buyback of shares, buyback of shares. That means listed agam, unlisted agam, listed or unlisted. Listed agam, unlisted agam. So buyback of shares, listed shares agam, unlisted shares agam. So ഈ buyback നടത്തുന്നത് buyback of shares, listed or unlisted ആയിട്ടുള്ള shares buyback ചെയ്യുന്നത് domestic company ആണെങ്കിൽ, domestic company ആണെങ്കിൽ, then നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. കമ്പനിയുടെ കേസിൽ ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. സോ ബൈബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോൾഡർ, ഇവിടെ ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ്, ഷെയർ ഹോൾഡർ കയ്യിലുള്ള ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. സോ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി. സോ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് കമ്പനി. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. സോ ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർസ് ആണ്, അത് ലിസ്റ്റഡ് ആകാം, അൺലിസ്റ്റഡ് ആകാം. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് തിയറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. സോ അതിന്റെ ഒരു ചാർട്ടാണ്, നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. സോ ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസ്, അത് ലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസ് ആകാം, unlisted shares are buyback of shares.
buyback of shares listed agam unlisted agam. Then in the hands of tax treatment in the hands of company, tax treatment in the hands of the company. So company യുടെ കയ്യിലെ ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So domestic company shares അവരുടെ ഷെയർസ് ബൈബാക്ക്, it can be listed shares അല്ലെങ്കിൽ unlisted shares. Okay, so domestic company കമ്പനിക്ക് അഡീഷണൽ ടാക്സ്. Okay, so കമ്പനിയുടെ ഇത് വരുന്നത് അഡീഷണൽ ടാക്സ്. സോ നിലവിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ടാക്സ് കൂടാതെ അഡീഷണൽ ടാക്സ് at the rate 23.9296 percentage. 296%. Okay, so that means under section 23.296%, under section 115 QA. So under section 115 QA. So ഈ ഒരു ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു 20%. Okay, so tax liability വരുന്ന 20%, ഒരു സർചാർജ് 12% പ്ലസ് ഒരു സെസ് 4%. കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. 20 പ്ലസ് 20യുടെ 12%, then അതിന്റെ കൂടെ സർചാർജ് 4%. 20 പ്ലസ് 12% പ്ലസ് 4%. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ഇതാണ് 23.296% എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് കമ്പനി. സോ ബൈബാക്ക് എമൗണ്ട്, ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ബൈബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ എമൗണ്ട് എന്താണ്? ആ എമൗണ്ടിന്റെ പുറത്ത് കമ്പനി തന്നെ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സെനാരിയോ ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ ഇല്ല. സോ ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് in the hands of shareholder will be income exempted under section 10 subsection 34. Income exempted under section 10 subsection 34A. So first scenario നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് shares, buyback of shares ലിസ്റ്റഡ് ആകാം, അൺലിസ്റ്റഡ് ആകാം, ലിസ്റ്റഡ് ആകാം, അൺലിസ്റ്റഡ് ആകാം. ഇതൊരു ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനിയാണ് ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദെൻ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ എന്തായിരിക്കും? ഒരു അഡീഷണൽ ടാക്സ് വരും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും? ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് എന്താണ്? ഡബിൾ ടാക്സ് വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ത് കിട്ടും? കോൺസിക്വന്റ്ലി എക്സംഷൻ കിട്ടും. ക്ലിയർ ആണോ? ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർസ് ആണ്. ലിസ്റ്റഡ് ആകാം, അൺലിസ്റ്റഡ് ആകാം. ക്ലിയർ ആണോ? ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബാക്ക് പ്രൈസ് മൈനസ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ്. സോ ഇവിടെ ഇൻകം ഇൻ ദ സെൻസ് ബൈബാക്ക് പ്രൈസ് മൈനസ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ്. പ്രീമിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം. ക്ലിയർ ആണോ പോയിന്റ്? സോ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് ലിസ്റ്റഡ് ആകാം, അൺലിസ്റ്റഡ് ആകാം. ബൈബാക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് എന്താണ്? അഡീഷണൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബൈബാക്ക് നടത്തുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് എന്തായിരിക്കും? എക്സംഷൻ ആയിരിക്കും അണ്ടർ സെക്ഷൻ 10 സബ്സെക്ഷൻ 34 ക്യാപിറ്റൽ A. സോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ലിസ്റ്റ് ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസ് ഓർ അൺലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസ് ബൈ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനിയാണ്. സോ ഇനി ബൈബാക്ക് നടത്തുന്നത് അതർ ദാൻ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ, അതർ ദാൻ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി
company. So other than domestic company ആണെങ്കിലും എന്താണ് നമുക്ക് രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ കാര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് tax treatment in the hands of company, then tax treatment in the hands of shareholder. Tax treatment in the hands of company. So ഇവിടെ എന്തുവരും not taxable. ഇവിടെ taxable അല്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തുവരും taxable as shareholders taxable as capital gains under section 46 capital. ഈ സെക്ഷൻ പ്രകാരം other than domestic company ആണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് എന്താണ് ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല. there will not be any taxation in the hands of the company. but എന്താണ് ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആ കിട്ടുന്ന ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടാക്സബിൾ ആകും എന്ന്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ അതാണ് എന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ 3 പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. any consideration received by holder of specified security other than shares from any company purchase of its specified security chargeable in the hands of holder of specified security. So അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. buyback of unlisted shares by a company. So in case of buyback of unlisted as well as listed by domestic company, നമ്മൾ 2019 മുതലാണ്. that means നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് ഒത്തിരി മുമ്പാണ്. സോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലും എന്താണ് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ലിസ്റ്റഡ് ആകാം, അൺലിസ്റ്റഡ് ആകാം. എന്താണ് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ലിസ്റ്റഡ് ഓർ അൺലിസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ കമ്പനി ടാക്സ് ചെയ്യും, ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടും. ദെൻ അതർ ദാൻ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ടാക്സബിലിറ്റി അട്രാക്ട് ചെയ്യൂല. എന്തായിരിക്കും? ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് 46 ക്യാപിറ്റൽ എ പ്രകാരം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടാവും. ദെൻ ബൈബാക്ക് ഓഫ് specified securities other than shares by any company. that means domestic company ആകാം, other than domestic company ആകാം. എന്ത് ഷെയർസിന്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനിയും other than domestic company ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യേണ്ടത്. then buyback, next scenario, buyback of securities, specified securities other than shares. So shares allata specified securities other than specified securities by any company. That means it can be a domestic company or other than domestic company, any type of company agam. No, specified buyback of specified securities other than shares allata സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത സെക്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കണം. ദെൻ കമ്പനി എന്താകണം? ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി വേണമെങ്കിലും ആകാം. സോ ദെൻ ഈ കേസില് നമുക്കറിയേണ്ട രണ്ട് പേരുടെ കയ്യിലാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അറിയേണ്ടത്. ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി, in the hands of the company and in the hands of the shareholders. Tax treatment in the hands of company, then tax treatment in the hands of holder. That means holder of specified security. So in the hands of the company, it will be it specified security chargeable to tax in the hands of the holder of specified security. That means the company tax ചെയ്യൂല. രണ്ടുപേരെയും ഒരേപോലെ ടാക്സ് ചെയ്തില്ല. ഇന്ത്യൻ സെനാലിൽ എന്തില്ല? ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ വരില്ല. So tax treatment in the hands of the company not taxable, but in the hands of the holder of specified security taxable as capital gain. Capital gains under section section 46 capital A. No. So shares in the case shares other than
specified securities other than shares. So shares ആണെങ്കിൽ listed ആണെങ്കിലും unlisted ആണെങ്കിലും domestic company ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കമ്പനിയെ ടാക്സ് ചെയ്യും, ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് ടാക്സബിലിറ്റി അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല. Then other than domestic company ആണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ടാക്സേഷൻ പറ്റില്ല, ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് എന്താണ് ടാക്സബിൾ under section 46 capital A. Then buyback of specified securities other than shares ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ by any company, കമ്പനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല, but shareholder will be taxable under section 46 capital A under the head capital gains. ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു മേജർ ചേഞ്ച് വരുന്നത്. സോ 5/7/2019 വരെ അത് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ആയിരിക്കണം, ലിസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ 5/7/2019 മുതലാണ് എന്താണ് ലിസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിലും അൺലിസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിലും ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ആണോ ബൈബാക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് അഡീഷണൽ ടാക്സ് ബർഡൻ വരും 23.296%. സോ കോൺസിക്വന്റ്ലി എന്താണ് എന്റെ ഹോൾഡറെ, സോ ഷെയർ ഹോൾഡറെ ഒഴിവാക്കും. ദെൻ ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും സോ അതർ ദാൻ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ആണെങ്കിലും അത് ഷെയർസ് അതർ ദാൻ ഷെയർസ് സ്പെസിഫൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി അതർ ദാൻ ഷെയർസ് ആണെങ്കിലും ബൈ എനി കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കമ്പനിക്ക് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി അട്രാക്ട് ചെയ്യൂല, ബട്ട് കോൺസിക്വന്റ്ലി എന്താണ് ആർക്കെങ്കിലും ടാക്സ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും will be taxable under capital gains under section 46 capital A. Next one. So already nammal EGUP chapter la parnana section 50 and section 50 and 50A nooda chettana adu parayunnathu. Income from transfer of depreciable asset is deemed to be capital gain arising from deemed to be. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് 48 എക്സെപ്ഷൻ സിനാരിയോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾ ലോങ് ടൈം. സോ നോർമലി നമ്മൾ എന്താണ് ജനറൽ റൂള് ലോങ് ടൈം അസറ്റ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്സിനാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്. ബട്ട് ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാത്ത ഒരു ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആണ് എന്ത് ഡിപ്രീഷിയബിൾ അസറ്റ് ആണോ. ഡിപ്രീഷിയബിൾ അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല, ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടില്ല. സോ ഇൻകം ട്രാൻസ്ഫർ to depreciable asset is deemed to be capital gain and or deeming portion deemed to be capital gain arising from short term capital asset, short term capital asset irrespective of holding period. No indexation benefit if it is held for more than 36 months. No 36 months 3 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഹെൽഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്താണ് ഡിപ്രീഷിയബിൾ അസറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോ 12 മാസം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓരോ 12 മാസം കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് വാല്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് 12 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തതായിട്ട് വരത്തില്ല ആ വാല്യൂ ഉള്ള അസറ്റ്. ദെയർഫോർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടൂല, അതൊരു ഡീമിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ആണ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽഡ് ഫോർ മോർ ദാൻ 36 months. സോ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണെങ്കിൽ 36 months മുകളിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് ഒരു ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ലോങ് ടൈം സോ ഒരു ഡിപ്രീഷിയബിൾ അസറ്റ് period of holding even though greater than 36 months. ആക്ച്വലി കണ്ടോ ഇതുണ്ടോ ഇത് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് എന്താണ് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആണ്. ബട്ട് സെക്ഷൻ 50 ആൻഡ് സെക്ഷൻ 50A പ്രകാരം ഇതൊരു ഡീമിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ആണ്. ഡീംഡ് ടു ബി ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് irrespective of holding period there will not be any indexation or indexation benefit and capital gain will be always short term capital gain. Clear ano? So that implies namukku endu parayam capital gains on transfer of depreciable asset always short term capital gain ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഡീമിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ആണ്. അത് എന്തായിട്ട് എടുക്കും സെക്ഷൻ 50A പ്രകാരം എന്തായിട്ട് എടുക്കും ഡീംഡ് ടു ബി ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. ഡീമിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ആണ്, ആക്ച്വൽ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് അല്ല. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽഡ് ഫോർ മോർ ദാൻ 36 months the long term capital asset എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു two types of capital asset long term, but for the purpose of claiming depreciation section 50 പ്രകാരം സോ capital gain കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 50 50A കൂടെ ചേർത്ത് എന്ത് പറയും, സോ ആ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തേ കിട്ടുള്ളൂ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനെ കിട്ടുള്ളൂ.
അതുകൊണ്ട് 36 months മുകളിൽ ഹെൽഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കും? Deemed to be short term capital asset, therefore no indexation benefit. ഷോർട്ട് ടേം സെക്ഷൻ 48 പ്രകാരം എന്താണ് ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്? ആർക്ക് മാത്രമാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അസറ്റിന് മാത്രമാണ്? ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിന് മാത്രമാണ്. ദെൻ അതിൽ എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് ആണ് നമ്മൾ ലോങ് ടൈം ആയിട്ടും എന്ത് കിട്ടാത്തത്? ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാത്ത ഒരു കേസാണ് എന്ത്? ഡിപ്രീഷിയബിൾ അസറ്റ്. ക്ലിയർ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓൺ സ്ലം സെയിൽ. Capital gain on slum sale. Slum sale means asset transferred. Assessee transfers the entire undertaking or division for lump sum consideration without assigning value of selling price for individual asset. Okay. So ഒരു കമ്പനിക്ക് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, യൂണിറ്റ് എ, യൂണിറ്റ് ബി. സോ ഇപ്പൊ യൂണിറ്റ് ബി ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റർപ്രൈസ് അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് മൊത്തം. സോ ഇതിനകത്ത് അസറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും യൂണിറ്റ് ബിയിൽ. സോ ഇതിലെല്ലാം എന്താണ്? അസറ്റിനെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എന്താണ്? ഒരു ലംസം എമൗണ്ടിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? സ്ലം സെയിൽ. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഇതിനകത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ അസറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും. സോ അത് 12 മാസം മേടിച്ചുണ്ടാകാം, 24 മാസം മേടിച്ചുണ്ടാകാം, 36 മാസം മേടിച്ചുണ്ടാകാം. സോ അതിനെല്ലാം കൂടെ എന്താണ്? ഒരു ലംസം എമൗണ്ട് ഇട്ട് ആ യൂണിറ്റ് മൊത്തത്തില് അസസി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ സെനാരിയോ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സ്ലം സെയിൽ. സ്ലം സെയിലിന്റെ കേസിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ. സ്ലം സെയിലിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓൺ സ്ലം സെയിൽ. Computation of capital gains on slum sale. Slum sale നടത്തുമ്പോഴുള്ള capital gain. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ particulars amount in rupees. So ഇപ്പോഴും capital gain എന്താണ്? Sale consideration. That means നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? Full value of consideration. Full value of consideration. Okay. So adil ninna full value consideration ninna less expenses, transfer expenses. Transfer expenses. So idu korikkumboഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? Net consideration. Net consideration. Net consideration. So ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കും? ലെസ്. നമ്മള് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ നോർമലി പറയുന്നത്. ബട്ട് സ്ലം സെയിലിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ലെസ്. നെറ്റ് വർത്ത് ഓഫ് അണ്ടർടേക്കിംഗ്. നെറ്റ് വർത്ത് ഓഫ് അണ്ടർടേക്കിംഗ്. നെറ്റ്വർത്ത് ഓഫ് അണ്ടർടേക്കിംഗ്. സോ അത് കുറച്ചുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഒന്നുകിൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എപ്പോഴും കണ്ടോ, ജസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല. ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആകാം. ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് അറിയേണ്ടത്, എടുത്തറിയേണ്ടത്. ശ്രദ്ധിക്കാം. ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ. സോ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് FMB as per rule 11 UAE. So full value consideration കണ്ടുപിടിക്കണം. Then എന്താണ് പിന്നെ അറിയേണ്ടത്? എന്താണ്? നെറ്റ് വർത്ത്. സോ ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് അത് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് എന്തുണ്ടാകും? ട്രാൻസ്ഫർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അത് തമ്മിൽ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടും. ദെൻ ഷോർട്ട് ടൈം ആണോ ലോങ് ടൈം ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു, സ്ലം സെയിൽ. നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് വൺ
full value of consideration. Full value of consideration from the 11 UAE rule ആണ്. Rule 11 UAE. So first, fair market value. Fair market value of undertaking transferred. Of undertaking transferred. Then fair market value rule ആണ്. So നമ്മൾ transfer ചെയ്ത undertaking ന്റെ fair market value. Then fair market value of consideration received. Of consideration received. So that means monetary ആകാം, non-monetary ആകാം. Okay. So കിട്ടിയ consideration ന്റെ fair market value. So ഈ രണ്ട് fair market, that means രണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ fair market value rule എന്ന് പറഞ്ഞ rule. Fair market value as per rule 11 UAE. So രണ്ട് fair market value എടുക്കുന്നത്. Fair market value of undertaking transferred, then fair market value of consideration received. ഇതില് ഏതാണോ higher? So ഇതില് higher ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക? ഇവിടെ വരേണ്ട full value consideration ആണ്. രണ്ട് fair market value rule 11 UAE പ്രകാരം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതില് ഹയർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക? ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക. ക്ലിയർ ആണോ? അടുത്തത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി എന്താണ്? നെറ്റ് വർത്ത് ഓഫ് അണ്ടർടേക്കിംഗ്. സോ നെറ്റ് വർത്ത് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. നെറ്റ് വർത്ത് of undertaking. Net worth of undertaking. Net worth of undertaking. Let's see the particulars. Amount in rupees. Okay. So assets il ninna endana liabilities കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? Net worth. So first assets. Then assets രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ഡിപ്രീഷിയബിൾ അസറ്റ്. ഡിപ്രീഷിയബിൾ അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ വരും WDV, written down value as per income tax. So അതായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് WDV as per income tax. Then അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും? അതർ അസറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിപ്രീഷിയബിൾ അല്ലാത്ത അസറ്റ്, അതർ അസറ്റ്സ്. അതെന്തെടുക്കും? എന്താണോ ബുക്കിലുള്ള വാല്യൂ അതെടുക്കും. ബുക്ക് വാല്യൂ. സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? അസറ്റ്സ് കിട്ടുന്നത്. അസറ്റ്സിന്റെ ടോട്ടൽ. സോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം? ലയബിലിറ്റീസ്. ലെസ് ലയബിലിറ്റീസ്. സോ അസറ്റ്സ് ലെസ് liabilities. So ഇത് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത്? നെറ്റ് വർത്ത്. ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡർ. ദാറ്റ് മീൻസ് fair market value of undertaking transferred or fair market value of consideration received, whichever is higher. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം? നെറ്റ് വർത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് കുറയ്ക്കണം. സോ നെറ്റ് വർത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഡിപ്രീഷിയബിൾ അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം, IT ആക്ട് പ്രകാരം എന്താണ്? റിട്ടൺ ഡൗൺ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതർ ദാൻ ഡിപ്രീഷിയബിൾ അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ബുക്ക് വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി. അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റീസ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നെറ്റ് വർത്ത്. സോ ഇത്രയാണ് വരുന്നത്. ഇനി അതിന് നോട്ട്സ് ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. രണ്ടുമൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നെറ്റ് വർത്ത് കംസ് നെഗറ്റീവ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? അസറ്റിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ലയബിലിറ്റി വന്നാൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന് എടുത്തിട്ട് നെറ്റ് വർത്ത് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്നതിൽ എടുക്കത്തില്ല. കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ വിൽ ബി nil. Cost of acquisition, net worth comes negative, then cost of acquisition will be nil. Then revaluation of asset shall be ignored while computing net worth. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം. സോ ഈ ഏതെങ്കിലും അസറ്റ് റീവാല്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ വരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? റീവാലുവേഷൻ നമ്മൾ എന്തിനകത്ത് എടുക്കില്ല. റീവാലുവേഷൻ എടുക്കില്ല. എന്താ? ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് നെറ്റ് വർത്ത്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ 50B എന്താണ്? സ്ലം സെയിലിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് വർത്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? റീവാല്യൂഡ് അസറ്റിന്റെ റീവാലുവേഷൻ എടുക്കില്ല, ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എടുക്കുള്ളൂ. ഫോർ അസറ്റ്സ് റെഫേർഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ 35AD സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ
ഓൾറെഡി എന്താണ് 100% എഴുതി കളഞ്ഞായിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ എന്തെടുക്കില്ല, അത് നില്ലായിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ. അത് പിന്നെ എടുത്താൽ no profit under BGBP arises even stock also transferred in slump sale. No. So assets complete ആണ്. Other than assets. So other than other asset, depreciable അല്ലാതെ other asset എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, അത് കറണ്ട് അസറ്റും ആകാം സ്റ്റോക്കും ആകാം. സോ സ്റ്റോക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി സ്റ്റോക്ക് സെയിൽ ചെയ്ത എഫക്ട് അല്ല വരുന്നത്. എന്താണ്, എന്റർപ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ആ സച്ച് സ്ലം സെയിൽ എന്താണ് ഒരു ലംസം എമൗണ്ടിൽ എടുക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ ഇട്ടിട്ടല്ല എടുക്കുന്നത്. If then next one, if undertaking is held up to 36 months, then short-term capital gain. So that means നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് അണ്ടർടേക്കിംഗ്, ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അസറ്റ് മന്ത്സ് അല്ല, അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആസച്ച് 36 മാസം വരെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ലം സെയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗെയിൻ എന്തായിരിക്കും, ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും. 36 മാസത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താവും, ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ്. No indexation benefit even undertaking held for more than 36 months. That means 36 months കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും എടുക്കുക, ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എടുക്കുന്നത്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഓൾസോ അണ്ടർടേക്കിംഗ് 36 മാസത്തിൽ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചോദിച്ചു വരരുത്, ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് ചോദിച്ചു വരരുത്. ജസ്റ്റ് എന്തേ കിട്ടുള്ളൂ, ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടില്ല. എന്ത് ചെയ്യാം, ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡർ. ദാറ്റ് മീൻസ് FMV റൂൾ വെച്ചിട്ട് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഏതാണോ ഹയർ, undertaking the fair market value അല്ലെങ്കിൽ consideration received in the fair market value, whichever is higher will be reduced by transfer expenditure. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് കുറയ്ക്കാം, നെറ്റ് വർത്ത് ഓഫ് അണ്ടർടേക്കിംഗ്. സോ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഡിപ്രീഷിയബിൾ അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചുള്ള IT ആക്ട് പ്രകാരം നെറ്റ് വാല്യൂ വേണം. അതർ ദാൻ ഡിപ്രീഷിയബിൾ അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബുക്ക് വാല്യൂ എടുക്കാം. ദെൻ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യരുത്, അസറ്റില് റീവാലുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല. ദെൻ എന്താണ്, നെറ്റ്വർത്ത് കംസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ വിൽ ബി ടേക്കൺ ആസ് നിൽ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ വിൽ ബി ടേക്കൺ ആസ് നിൽ. സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് നെറ്റ്വർത്ത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? 36 ഉണ്ടോ, 35 AD എനിക്ക് കിട്ടില്ല. 36 മാസം വരെയാണ് ആ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഹെഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് എടുക്കും, ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കും. 36 മാസത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗെയിൻ എന്തായിട്ട് മാറും, ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആവും. സോ അവിടെ പക്ഷേ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചോദിച്ചു വരരുത്, ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് ചോദിച്ചു വരരുത്, കിട്ടൂല. സോ ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാത്ത ഏതിനൊക്കെയായിരുന്നു, നോൺ റെസിഡന്റിന്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൊവിസോർ ടു സെക്ഷൻ 48, ദെൻ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ബോൺസ്. സോ നമ്മള് 1-2 ബോൺസിന് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫോർത്ത് പ്രൊവിസോർ ടു സെക്ഷൻ 48 അവർക്ക് ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടില്ല. ദെൻ സെക്ഷൻ 50 പ്രകാരമുള്ളവർക്ക് കിട്ടില്ല. ദെൻ സെക്ഷൻ 50B പ്രകാരമുള്ളവർക്ക് കിട്ടില്ല. ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു, സെക്ഷൻ 112A നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. 112A പ്രകാരമുള്ളവർക്കും എന്ത് കിട്ടില്ല, ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടില്ല. Then section 50C, very important section. Section 50C, computation of capital gain on sale of land or building or both. Land or building or both. Computation of capital gain on sale of, that means sale means endana, capital gain on transfer of land or building or both. Capital gain on transfer under section 50C, under section 50C, under section 50C. Okay, so capital gain on transfer of land or building or both. Capital gain and also involved property transfer ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. സോ ആണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ആണ് 50C. ദെൻ സോ ഈ 50C ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് if sale consideration is less than stamp duty value. That means SDV. So sale that means എന്താണ് അണ്ടർ വാല്യുവേഷനിൽ നമ്മൾ എനിക്കുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്, സോ എന്റെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ലാൻഡ് എന്താണ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് ഞാൻ വിറ്റാൽ
So that means ഞാൻ വിറ്റു എന്ന് പറയുന്നു. സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചാണ് ഞാൻ വിൽക്കുന്നതെങ്കിലാണ് എന്ത് സെക്ഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? 50C അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിനകത്തെ കണ്ടീഷൻസിലേക്ക് വരാം. സോ എപ്പോഴാണ് 50C അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ? സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ എന്തിനേക്കാൾ കുറവാണ്? അതോറിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു 43CA എന്നൊരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിന്റെ അത് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് അതർ ഇമോൾ പ്രോപ്പർട്ടി അതർ ദാൻ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അത് എന്താകുമ്പോഴായിരുന്നു? സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആകുമ്പോൾ സിനാരി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. Then ഇവിടെ സെയിൽ കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. If stamp duty value greater than 110% of sale consideration. So that means നമ്മൾ അസസ് സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് എത്രയാണോ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ 110% കൂടുതലാണ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ എങ്കിൽ stamp duty value greater than 110% of sale consideration, then full value of consideration will be treated as full value consideration എടുക്കുന്നത് stamp duty value will be deemed to be the sale consideration. എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടില്ല, ബട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ അണ്ടർ വാല്യുവേഷൻ ആണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ പീനലൈസ് ചെയ്യുവാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് എടുത്തോണം? സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ തന്നെ എടുത്തോണം നിങ്ങളുടെ ഡീംഡ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട്. ആക്ച്വലി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ബട്ട് എന്താണ് അതോറിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ആ ഏരിയയിലുള്ള ഇമോൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിലും 110% കുറച്ചാണ് സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ. സോ നോക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ, അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു നോക്കുക. ആക്ച്വൽ കൺസിഡറേഷൻ 10 lakh എന്ന് വിചാരിക്കാം. 10 lakh. അതോറിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ 12 lakh ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ഇവിടെ നോക്കാണ്ടോ എന്ത് നോക്കണ്ട, ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 110% ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ, ആക്ച്വൽ കൺസിഡറേഷൻ. സോ നോക്കിയേ, 10 lakhന്റെ 110% എത്ര വരും? 11 ലക്ഷം. സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുക, സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ എത്രയാണ്? 12 lakh ആണ്. എന്താണ് 110% എടുത്താൽ എത്ര വരത്തുള്ളൂ? 11 ലക്ഷം വരത്തുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? റൂൾസ് വയലേറ്റ് ചെയ്തു. കണ്ടോ, എനിക്ക് ആക്ച്വലി 10 ലക്ഷം കിട്ടിയുള്ളൂ, പക്ഷേ ആക്ട് പ്രകാരം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ ഡീമിംഗ് പ്രൊവിഷൻ, ബിക്കോസ് എന്താണ് അണ്ടർ വാല്യൂവിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇമ്മൂവബിൾ അസറ്റ് വിറ്റു, നമ്മളെ പീനലൈസ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ വെച്ചിരിക്കുന്ന വെറുതെ കാണാനല്ല, അതിൽ ഇത്ര % താഴെ പോയാൽ നിങ്ങളെ പീനലൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും? ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ 12 lakh എടുത്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആക്ച്വലി കിട്ടിയത് 10 lakh ആണെങ്കിലും എത്രയാണ്? ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ. ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയതിന്റെ 110% അതിനും മുകളിലാണ് എന്ത്? സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെടുക്കും? സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഡീംഡ് സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ. ഫോർ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് എടുക്കുന്നത്, ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെ? ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ ജനറലി സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ ആണ് വരുന്നത്, ബട്ട് 50C പ്രകാരം സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽ കൺസിഡറേഷന്റെ 110% മുകളിലാണെങ്കിൽ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതാണോ നല്ല ഡിഫറൻസിലാണ് അണ്ടർ വാല്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങളെ പിനലൈസ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ എന്താണ് ടാക്സ് വെട്ടിക്കാനാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടേണ്ട. നിങ്ങളെ എന്ത് വെച്ച് ഡീമിംഗ് പ്രൊവിഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കിട്ടിയതായിട്ട് കണക്കാക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ ആണോ? അടുത്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇഫ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ less than or equal to 110% of actual sale consideration. So stamp duty value ആയിട്ട് എന്താണ്? മാക്സിമം 10% വരെ ഡിഫറൻസേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ
സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ വരെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം 10% വരെ ഒരു എക്സംഷൻ തന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് കാണിച്ചാൽ മതി ആക്ച്വൽ സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ കാണിച്ചാൽ മതി എന്തായിട്ട് ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട്. സോ ഇവിടെ സെയിം കേസ് എടുക്കാം നമുക്ക്. ആക്ച്വൽ കൺസിഡറേഷൻ 12 lakh ആണ്. സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 10.5 lakhs ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ആക്ച്വൽ കൺസിഡറേഷന് 110% എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും 11 lakh വരും അല്ലെ. സോ SDV less than or equal to 110% of consideration level. So that means the 10.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ less than or equal to 11 lakh അല്ലേ. So that means എന്താണ് മാക്സിമം 10% ഡിഫറൻസ് അതിനകത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പീനലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് തന്നെ എടുത്തോ, ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് തന്നെ എടുത്തോ. ഈ 10.5 എടുക്കരുത്, അവിടാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ആ കേസിൽ എന്ത് തന്നെ എടുക്കാമുണ്ടോ, ഡിഫറൻസ് 10% വരെ വരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ എന്താണ് ആക്ച്വൽ സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ എടുത്തോ. നിങ്ങളെ പീനലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബിക്കോസ് എന്താണ് ഒരു 10% വരെയുള്ള ചേഞ്ച് ഒക്കെ അക്സെപ്റ്റബിൾ എന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ വിൽ ബി ടേക്കൺ ആസ് ആക്ച്വൽ സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ? ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി 10.5 എടുക്കരുത്, തന്നെ എടുക്കുള്ളൂ. 10 lakh തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ. ക്ലിയർ? സോ ഇത് നോർമലി എന്താണ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ പറയുമ്പോൾ അസസിക്ക് അറിയാം ഞാൻ അണ്ടർ വാല്യൂ ചെയ്താണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസ്പ്യൂട്ടിനൊന്നും പോകുന്നില്ല. അങ്ങ് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിലുള്ള സെനാരിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ദെൻ സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ ലെസ് ദാൻ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ. സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ ലെസ് ദാൻ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ. ദെൻ അസസി പറയാണ്. സോ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഇവിടെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ഇത്രയാണ്, അസസി പറഞ്ഞില്ല, ഇത് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ആരുടെ റെഫറൻസിനോട് അസസി ഡിസ്പ്യൂട്ടിന് പോവാണ്. റെഫറൻസ് ടു വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസർ. സോ വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസറുടെ റെഫറൻസിന് വിടും. വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസറുടെ റെഫറൻസിന് വിടും. ദെൻ ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. TC വരുന്നത്. ദെൻ വാല്യൂ ascertained by valuation officer. Value ascertained by valuation officer is greater than stamp duty value. So already stamp duty value അത്രയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസർ വാല്യൂ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇമ്മൂവൽ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്, സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂവിനെ മുകളിലാണ്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ. സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്, ഈ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ കൂടുതലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസർ വാല്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസറുടെ വാല്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂഷനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പോയിട്ട് എന്താണ് കൂടുതൽ അടി കിട്ടും എന്ന രീതിയിലേക്കാവും. ബട്ട് ആ കേസിൽ എന്തെടുക്കും, ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ എന്തായിട്ട് എടുക്കും, സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ഓഫ് അതോറിറ്റി എടുക്കും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഉണ്ടോ, സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇത് കൂടുതലാണ്, ഇത് ഇത്ര ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഡിസ്പ്യൂട്ടിന് പോയത്. ബട്ട് വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസർ പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ്, ആ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലുണ്ട് അവിടുത്തെ വാല്യൂ. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കൂടുതൽ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകും. സോ SSCക്ക് ഓപ്ഷൻ എന്താണ്, സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ഫിക്സ്ഡ് ബൈ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി അതോറിറ്റി വിൽ ബി ടേക്കൺ. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ഒഴിവാക്കും, സോ വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസറുടെ വാല്യൂ കൂടുതലായോണ്ട് വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസർ വാല്യൂ നോട്ട് ടേക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നോർഡ്. അത് എന്ത് ചെയ്ത് വിടുക, വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസർ ചെയ്ത വാല്യൂ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക. എന്തെടുക്കാണ്ടോ, സോ ഓൾറെഡി സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ തെറ്റാണ്, അത് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോയാണ്, അതിലും കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ഓക്കെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ വരെ സമ്മതിച്ചേക്കാം.
സോ എന്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല, വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസറുടെ എടുക്കുന്നില്ല. ദെൻ ക്ലിയർ ആണോ പോയിന്റ്? അടുത്തത് പറയുന്നത് വാല്യൂ ascertained by valuation officer less than stamp duty value. So value ascertained by valuation officer is less than stamp duty value. Then നമ്മൾ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഒരു ഗുണം കിട്ടി. എന്താണ് ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഓൾറെഡി സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ തെറ്റാന്നാ പറഞ്ഞത്. വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസറും എന്ത് പറഞ്ഞു? അവിടുത്തെ ഉണ്ടോ, സോ അത്രയും വാല്യൂ ഇല്ല. സോ വാല്യൂ അവിടുത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇമ്മോൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ എത്ര വരുന്നുള്ളൂ? ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ താഴെ ഉള്ളൂ. സോ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അസസ് എന്ന് പറയും. ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ എന്തെടുക്കാന്ന് പറയും? വാല്യൂ ascertained by valuation officer will be taken as full value consideration. സോ നമ്മൾ 3 സെനാരിയോ ആണ് നമ്മൾ 50C ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് സെനാരിയോ നമ്മളൊരു വാല്യൂ പറഞ്ഞു, അതോറിറ്റി പറഞ്ഞു, സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ആയിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഡിസ്പ്യൂട്ടിനൊന്നും പോകുന്നില്ല. 110% കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതോറിറ്റി പറഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കണം, അതങ്ങ് എടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. 110% കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ. ദെൻ 110% കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു, സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ. സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 110% ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ. സോ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ എടുക്കണം. സോ ഈ കേസിൽ അസസി ഡിസ്പ്യൂട്ടിന് പോയി. സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോറിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും? വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസർ വിടും. വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസർ വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അസസി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഓക്കെയാണ്. സോ വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസറുടെ വാല്യുവേഷൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. ദെൻ വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസറുടെ വാല്യുവേഷൻ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂവിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അസസി ഹാപ്പിയാണ്. അസസി എന്ത് പറയും? ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ വിൽ ബി എന്തെടുക്കാം? വാല്യൂ അസർട്ടൈൻഡ് ബൈ വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസർ എടുത്തോളാം. ക്ലിയർ? ദെൻ ഇനിയാണ് ദെൻ നമുക്കിപ്പോ നോർമലി ഇപ്പൊ ഈ മോൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ, ദാറ്റ് മീൻസ് സെയിൽ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഡേറ്റ് ഉണ്ടാകും, ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റ് ഉണ്ടാകും. സോ ഇതിലെ ഏത് ഡേറ്റിലെ എഗ്രിമെന്റ് ഡേറ്റിലെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ എടുക്കുമോ? സോ സംടൈംസ് സോ ഇയേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. എഗ്രിമെന്റ് ഡേറ്റിലെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ എടുക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റിലെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ എടുക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് എഴുതുക. നോർമലി stamp duty value considered on date of registration, considered SDV, stamp duty value on date of registration, on date of registration is considered, on the date of registration is considered under section 50C if no. So normally എന്താണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. നോർമലി എന്താണ് എഗ്രിമെന്റ് ഡേറ്റും രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റും എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തെടുക്കും? രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കും. if registration, if date of agreement, date of agreement and date of registration are different. സോ നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. സോ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റില് എന്താണ് ലാൻഡിന്റെ വാല്യൂ 20% ഹൈക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എന്താണ് 1/4/2023 അതിന് മുതലോ ഇത് ഹൈക്കാവും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ കൂടുതൽ വരും. സോ അതിന് മുമ്പാണ് എഗ്രിമെന്റ് ഡേറ്റ്, ബട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. സോ നമ്മുടെ ഈ എഗ്രിമെന്റ് ഡേറ്റ് അതിന് മുമ്പാണ്, അതിനുശേഷമാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂവില്. സോ ഇതില് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ദിവസത്തെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? എഗ്രിമെന്റ് ഡേറ്റും രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റും ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് agreement date and registration date
are different. Okay, so random date ആണെങ്കിൽ agreement date ഉം registration date ഉം different ആണെങ്കിൽ agreement date and registration date are different, then received consideration or part thereof up to the date of agreement, so agreement date വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ agreement date അന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പോ so ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് agreement date അന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പോ ആയിട്ട് എന്താണ് കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്, ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് പറയാം അഡ്വാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഫുൾ പേയ്മെന്റ് or part up to the date of the agreement date vare in then first one account pay check, in account pay check, then second one account pay check അല്ലെങ്കിൽ account pay demand draft, then use of electronic clearing system, electronic clearing system. So electronic clearing system ത്തിലൂടെയാണ് പേയ്മെന്റ്, electronic clearing system through a bank, so that means നെഫ്റ്റോ അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ എന്തുവാകാം and or any other electronic mode as may be prescribed. So that means നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം ഗൂഗിൾ പേ ആകാം അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് മോഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ അവരുടെ ക്യാഷ് അല്ലാതെ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു, എഗ്രിമെന്റ് ഡേറ്റിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സോ ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെടുക്കാം, so stamp duty value as on the date of agreement will be considered. STV as on the date of agreement will considered. So that means the agreement date um registration date um രണ്ടാണ്, but agreement date നുള്ളിൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്വാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ പേയ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാകണം, അക്കൗണ്ട് പേ ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് പേ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ത്രൂ എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് പെർ ഇലക്ട്രോണിക് മോഡ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടോ എനി എമൗണ്ട് അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഈ പറയുന്ന മോഡിലൂടെയാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്തെടുക്കാം, സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യുവേഷൻ ആസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് എഗ്രിമെന്റ് എടുക്കാം. ദെൻ വേറെ ഏത് കേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ജനറൽ കേസിലേക്ക് പോകും. സോ എൻറ്റയർ എമൗണ്ട് എഗ്രിമെന്റ് ഡേറ്റിനുള്ളിൽ എൻറ്റയർ എമൗണ്ട് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു, നോ യൂസ് എനി അതർ കേസ്. സോ ഇവിടെ എഗ്രിമെന്റ് ഡേറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു 2000 rupees കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ബട്ട് കൊടുത്തത് ഈ മോഡലാണെങ്കിൽ പാർട്ട് ദെയർ ഓഫ്, പെർസെന്റേജ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, എനി അഡ്വാൻസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ എന്താണ് എഗ്രിമെന്റ് ഡേറ്റിനുള്ളിൽ എനി അഡ്വാൻസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ account pay check or account pay demand draft or use of any electronic clearing system, then agreement date ile stamp duty valuation edukam. Vere ഏത് കേസ് ആണെങ്കിലും എന്തെടുക്കണം, stamp duty value as on the date of registration, as on the date of registration is considered. ക്ലിയർ ആണോ? സോ 3 കേസസ് ആണുള്ളത് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂവിന്റെ കേസിൽ. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, അസസി ഒന്നിനും പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ 110% സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ആക്ച്വൽ കൺസിഡറേഷനേക്കാൾ 110% കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ഡീംഡ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കും. 110% വരെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ എന്താണ് റിലീഫ് ആണ്, ആക്ച്വൽ കൺസിഡറേഷൻ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ദെൻ സെക്കൻഡ് കേസ് എന്താണ്,
അസസി ഡിസ്പ്യൂട്ടിന് പോയി വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസറുടെ റെഫറൻസിന് പോകുന്നു. വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസർ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂക്കൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ കൂടുതലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസസി പോയത്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഒഴിവാക്കും, വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസറുടെ വാല്യുവേഷൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ എടുക്കും. ദെൻ അതല്ല, വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസറുടെ വാല്യുവേഷൻ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂവിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അസസി പറഞ്ഞതുപോലെ കിട്ടി. സോ എന്തെടുക്കും, വാല്യുവേഷൻ ഓഫീസറുടെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക. ദെൻ പിന്നെ ഒരു കേസ് വരുന്നത് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ എടുക്കണമല്ലോ, ഏത് ദിവസത്തെ എടുക്കും, എഗ്രിമെന്റ് ഡേറ്റും രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റും രണ്ടാണെങ്കിൽ ജനറലി എന്താണ് എടുക്കുന്നത്, രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് അഡ്വാൻസ് കിട്ടി, ഒരു അക്കൗണ്ട് പേ ചെക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് പേ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് കിട്ടി, എഗ്രിമെന്റ് ഡേറ്റിനുള്ളിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെടുക്കും, എഗ്രിമെന്റ് ഡേറ്റിലെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ എടുക്കുക. അതർവൈസ് ഏത് ദിവസത്തെ എടുക്കുക, രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റിലെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ എടുക്കുക. ഇതാണ് സെക്ഷൻ 50C പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? സ്ഥിരം എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനകത്തും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് 50C. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും, അതായത് ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ, സോ ഇതിൽ ഏതിന്റെങ്കിലും ഒക്കെ മിക്സ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? നെക്സ്റ്റ് വൺ 50CA. 50CA. So section 50C, in case of unlisted shares of a company held as capital asset, if sale consideration is less than fair market value, then FMV shall be treated as full value consideration. The provision of this section would not, however, be applicable to any consideration received or accruing as a result of transfer by such a class of personnel subject to such condition as may be prescribed. So the prescribe ചെയ്യുന്നതാണ്. So section 50CA പറയുന്നത് എന്താണ്? സോ ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ 50Cയിൽ എന്തായിരിക്കും, ഇമ്മോൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കേസാണ് പറഞ്ഞത്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് അൺലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് കമ്പനി, അൺലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസിന്റെ കേസിൽ സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ, നമ്മൾ എന്താണ്, ഷെയർസ് വിറ്റപ്പോൾ കിട്ടിയ കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ, ദെൻ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് നമുക്ക് എന്താണോ, സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ എന്തെടുത്തോണം, ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എടുത്തോണം. ക്ലിയർ ആണോ? സോ അൺലിസ്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഓക്യുപ്പേഷൻ ത്രൂ ആയിരിക്കില്ല. ഓൾറെഡി എന്തായിരിക്കും, ടാക്സ് ഇവേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശം. അതുകൊണ്ട് സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ കുറച്ച് കാണിച്ചാൽ എന്ത് കാണിക്കും, അന്നത്തെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടോ അതായിരിക്കണം ഇത് ഡീംഡ് ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ. Then 50D, sale consideration is not ascertainable. No, sale consideration ascertainable അല്ല എന്ന് പറയുന്നു അസസി സെക്ഷൻ 50D. Then ഓഫീസർ എന്ത് പറയും, സോ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ നിങ്ങൾ എന്തെടുത്തോ, സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നെങ്കിൽ എന്താണ്, ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എടുത്തോ. എന്നത്തെ as on the date of transfer. ട്രാൻസ്ഫർ ഡേറ്റിലെ സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ അറിയില്ല, കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണ്, ഒരിക്കലും അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ എന്തെടുത്തോ, ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി, ഓഫീസർ പറയണം ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്തായിട്ട് എടുത്താൽ മതി, സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ്, ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ വിൽ ബി ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് very important, advance money received and forfeited. 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 Very important section because അതിനകത്ത് 2 വർഷം മുമ്പ് ഗവൺമെന്റിലൂടെ അതർ സോഴ്സ് നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡിലേക്കും കൂടി ഒരു കണക്ഷൻ ഉള്ള സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ 51. Advance money received and forfeited. Okay, so advance money receive ചെയ്തു, അത് എന്ത് ചെയ്തു, ടോക്കൺ അഡ്വാൻസ് ടോക്കൺ മണി കിട്ടി, അത് നമ്മൾ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ് സെനാരിയോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ പണ്ടൊരു ടാക്സ് ഇവേഷൻ ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇത്. എനിക്കൊരു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു എഗ്രിമെന്റ് വന്നു, എനിക്കൊരു അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയത് 50,000 rupees. ദെൻ അതെന്താണ്, ദെൻ എഗ്രിമെന്റിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആര് വേണമെങ്കിൽ പിന്മാറുന്നു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്,
ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഉണ്ട്, അതാണ് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല, സെയിൽ നടത്തിയിട്ടില്ല. എഗ്രിമെന്റ് മീൻസ് എന്തിനകത്ത് വരുന്നില്ല, ട്രാൻസ്ഫർ വരുന്നില്ല. സോ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താലേ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ഈ പറയുന്ന അഡ്വാൻസ് മണി റിസീപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് വേറെ ഒരു ഹെഡിലും വരത്തില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും, ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് പോലെ ടാക്സബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുമായിരുന്നു. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്, സെക്ഷൻ 51 കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വെച്ചു, അഡ്വാൻസ് കിട്ടി, ദെൻ അത് ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്തു. സോ എന്താണ്, ഇത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞാൽ മേടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ബയർ ഇത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ അത് മേടിക്കാൻ വന്നില്ല. സോ കിട്ടിയ ചെറിയ അഡ്വാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയ മണി എന്തായാലും നമ്മൾ എടുക്കും, ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യും. സോ ആ സെനാരിയോയില് എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, അഡ്വാൻസ് മണി റിസീവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ സോ ഒരു ഹെഡിൽ നോർമലി കയറി വരില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, സോ ട്രാൻസ്ഫർ ആകില്ല, ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ വരത്തില്ല. ദെൻ ഒരു ഹെഡിലും സോ സാലറിയിലോ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലോ BGPയിലോ ഇതൊന്നും വരത്തില്ല. സോ എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് സെക്ഷൻ 51 കൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കാം. അഡ്വാൻസ് മണി received and advance money received and forfeited, received and forfeited by assessee. So that means നമുക്ക് ഒരു കാര്യം എഴുതാം, ബ്രാക്കറ്റിൽ പ്രസന്റ് ഓണർ എന്ന് കൊടുക്കുക. ബിക്കോസ് അതിന് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരെ കയറി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്കിയൊക്കെ ഇതേപോലെ ഉണ്ട്. ഇതിന് അത്രത്തോളം വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. പ്രസന്റ് ഓണർ, സോ അസസി ആണ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിന്റെ പ്രസന്റ് ഓണർ. അഡ്വാൻസ് മണി റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് ഫോർഫീറ്റഡ്. ദെൻ ഒരു ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ടാക്സ് പ്രൊവിഷനിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നത്. ബിഫോർ 1/4/2014. സോ 1/4/2014 മുമ്പാണ് അഡ്വാൻസ് മണി റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് ഫോർഫീറ്റഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് സെക്ഷൻ 51 പറയുന്നത്. ദെൻ ഈ കിട്ടിയ അഡ്വാൻസ് മണി, ഈ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്ത അഡ്വാൻസ് മണി ഷാൽ ബി reduced from cost of acquisition before indexation. അതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. കോമൺ സെൻസിൽ നമുക്കൊരു ഇതായിട്ട് തോന്നും, ബട്ട് അഡ്വാൻസ് മണി ഷാൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. സോ സെക്ഷൻ 51 എന്താണ് പറയുന്നത്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷനിൽ കുറയ്ക്കണം. സോ ബിഫോർ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബിഫോർ ഇൻഡെക്സേഷൻ, while computing capital gains, on transfer of this capital asset. So നേരെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അഡ്വാൻസ് മണി റിസീവ് ആൻഡ് ഫോർഫീറ്റ് നമ്മൾ ഡേറ്റ് നോക്കും. 1/4/2014 മുമ്പാണെങ്കിൽ നേരെ എന്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കും, കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷനിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കും, ബിഫോർ ഇൻഡെക്സേഷൻ. ഇരട്ടി അടിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ഉണ്ടോ ഇവിടെ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷനെ കുറിച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം തോന്നും. നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്താണ്, ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ. സോ അത് ഓരോന്നിലാണ്. അതായത് സെയില് ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ. സോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇത് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്, സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ. അതിൽ നിന്ന് ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ. സോ ഇത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ 50 ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കൊരു 10 ലക്ഷം അഡ്വാൻസ് കിട്ടി, ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഈ 50 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 10 ലക്ഷം കുറയും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്നോ കുറയ്ക്കുന്ന എമൗണ്ട് 10 ലക്ഷം കുറയാൻ മീൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കൂടത്തില്ലേ. കോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ, അതും ബിഫോർ ഇൻഡെക്സേഷൻ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്താണ് കുറയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് ഗുണം കിട്ടിയേനെ. ഇൻഡെക്സേഷന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം, കുറയ്ക്കുകയാണ്. ബിഫോർ ഇൻഡെക്സേഷൻ കുറയ്ക്കുകയാണ്. സോ ഉണ്ടോ ലോജിക്കലി അതിനകത്തൊരു ഇതുണ്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ 10 വർഷം മുമ്പായിരിക്കും, നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പീരീഡിലായിരിക്കും, വളരെ അടുത്ത പീരീഡിലായിരിക്കും അഡ്വാൻസ് മണി റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് ഫോർഫീറ്റഡ്. ആ സെനാരിയോയില് ഉണ്ടോ ഈ ഡേറ്റിന് മുൻപാണെങ്കിൽ എന്തിനും അങ്ങോട്ട് കുറച്ചോണം, ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ കുറയ്ക്കുക ബിഫോർ ഇൻഡെക്സേഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ? സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ കുറച്ചാൽ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. നമ്മള് അതായത് കണ്ടോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ 50 ലക്ഷം കുറയ്ക്കുക, സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു 75 lakh, അതിൽ നിന്നാണ്
ഈ 50 ലക്ഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 25 lakhs ഉള്ളൂ. ഇനി 10 ലക്ഷം കൂടെ കുറഞ്ഞാൽ എത്രയാവും? 35 lakhs ആകും. എന്തുണ്ടോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് വരും? ഈ 10 lakhന്റെ എഫക്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ കൂടും. ക്ലിയർ ആണോ? അടുത്ത കേസ് വരുന്നത് അഡ്വാൻസ് മണി ഫോർഫീറ്റഡ്. ബിക്കോസ് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് ഫോർഫീറ്റഡ് എന്ന് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മിസ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ വരാറുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴെങ്കിലും ആകാം, ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ. അതുകൊണ്ടാണ് നോക്കണ്ട, ചിലർ ഈ അഡ്വാൻസ് മണി റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് ഫോർഫീറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും 1/4/2014 അന്നോ അതിനുശേഷമാണെന്നല്ല പറയുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി അഡ്വാൻസ് മണി റിസീവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ബട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഡേറ്റ് ആണ് നോക്കേണ്ടത്? അഡ്വാൻസ് മണി റിസീവ് ചെയ്തു, അഡ്വാൻസ് മണി റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർഫെയ്റ്റഡ് ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ 1/4/2014. സോ 14 അന്നോ അതിനുശേഷമോ ആണെങ്കിൽ then forfeited advance money will be taxable in the year of forfeiture. Under the head income from other source. No. Under the head, no capital gain lalla. Under the head, no forfeit ചെയ്ത ആ എമൗണ്ട് ഏത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണോ ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ആ എക്സാക്ട് ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോകും? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിലൊന്നും തൊടൂല. അതർ സോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? അതർ സോഴ്സ്, ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് ടാക്സ് ചെയ്യും. അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ source under section 56 subsection 2 clause 9. നമ്മൾ ഇൻഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്ഷൻ 52 സബ്സെക്ഷനും അതിന്റെ ക്ലോസും അതർ സോഴ്സിൽ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഹെഡ് അതർ സോഴ്സിൽ. സോ അതിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ സെയിം പോയിന്റ് അവിടെ പറയും, ഇഫ് അഡ്വാൻസ് മണി റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് ഫോർഫീറ്റഡ് ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ 1/4/2014. സോ അതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ കുറയ്ക്കും ബിഫോർ ഇൻഡെക്സേഷൻ. 1/4/2014 ശേഷമാണ് അഡ്വാൻസ് മണി റിസീവ് ചെയ്ത് ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്താവും? നേരെ ആ ഫോർഫീറ്റ് നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ കാണിക്കും അതർ സോഴ്സിൽ എന്താവും? ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ടാക്സ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മിക്കവാറും നമ്മളെ തെറ്റിക്കാനായിട്ട് തരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ അസസി. ദാറ്റ് മീൻസ് അസസി പ്രസന്റ് ഓണർ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്താലാണ് ഈ കേസസ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ 51 ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്. അല്ലാതെ പ്രീവിയസ് ഓണർ. സോ സ്റ്റാർ ഇട്ട് ഒരു നോട്ട് പോലെ കൊടുക്കുക. നോട്ട് amount forfeited by previous owner is not deductible under section 51 while computing capital gain of assessee. സോ നമ്മൾ ബാക്കി ഇതെല്ലാം നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനായിട്ട് എല്ലാം ഈ അഡ്വാൻസ് മണി റിസീവ് ചെയ്ത് ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ സെയിൽ നടത്തി, ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അസസി നടത്തിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൻ 51 ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ കുറയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ കാണിക്കണം. ക്ലിയർ ആണോ? നമ്മളിപ്പോൾ സെക്ഷൻ 51 വരെയുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. ഒന്ന് എക്സംഷൻ. സോ സെക്ഷൻ 54ലുള്ള എക്സംഷൻ, സെക്ഷൻ 10 പ്രകാരമുള്ള എക്സംഷൻ നമ്മൾ തിയറിയുടെ തൊട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ദെൻ 3 സെക്ഷൻ 111A, 112 ആൻഡ് 112A. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. സോ ഇതുവരെയുള്ള ഏരിയയിലെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ അപ് ടു സെക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ഏരിയാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സെക്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ 45 സബ്സെക്ഷൻ 1 ഡെഫിനിഷൻ, ചാർജബിലിറ്റി സെക്ഷൻ പറഞ്ഞു. ദെൻ ഡെഫിനിഷൻ ഓരോന്നും പറഞ്ഞു. ഇതെന്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിരുന്നു? സെക്ഷൻ 2 സബ്സെക്ഷൻ 42A എന്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിരുന്നു? ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്
then short-term capital gain, long-term capital asset, long-term capital gain. So purely on the basis of period of holding ആണ് നമ്മൾ 3 സെക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. 12 months വരെ ആകുവാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം 12 months 4 പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. 2 പോയിന്റ് 24 months then നമ്മൾ എടുത്ത സ്പെസിഫിക് പറഞ്ഞു ബാക്കി എല്ലാം എന്താണ് 36 months. Then section 45 subsection 1 ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, 2 ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, 5 ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. മേജർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന സെക്ഷൻസ് സെക്ഷൻ 45 subsection 1A എന്തായിരുന്നു? എന്ത് കിട്ടുന്നതിനായിരുന്നു? 45 subsection 1A ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെ, ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഓൺ സ്പെസിഫൈഡ് ഡാമേജസ്, ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഓൺ സ്പെസിഫൈഡ് ഡാമേജസ്. Then section 45 subsection 2, section 45 subsection 2 conversion of capital asset into stock in trade. Then major item section 45 subsection 5, then section 45 subsection 5A. So idellam endaayirunnu nammade general section aya 45 subsection 1 ile alle in the year of transfer ennu parayunnadine endana exceptional cases aayirunnu up to this point alle. Then section 46 നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, കമ്പനി ഇൻ ലിക്വിഡേഷൻ. Then section 46 capital A നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Then section 50 and 50A depreciable asset ന്റെ ചെയ്തായിരുന്നു. Then section 50B very important slum sale. Then section 50C എന്താണ്? സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യുവേഷനുമായിട്ട് അല്ലെ കൺസിഡറേഷൻ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന കേസ്, ഡിസ്പ്യൂട്ടിന് പോകുന്ന കേസ്, ദെൻ എഗ്രിമെന്റ് ഡേറ്റും രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റും രണ്ടും രണ്ടാകുന്ന ഒരു സെനാരിയോ. ദെൻ പിന്നെന്തായിരുന്നു മേജർ ആയിട്ട് 50CA ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, 50D ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ സെക്ഷൻ 51. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഏരിയ. ദെൻ എക്സെപ്ഷൻസ് 54B കുറെ ഒരു 6 സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ സെക്ഷൻ 10 പ്രകാരം 2 നമുക്കുള്ളത്. ദെൻ ഈ 3 സെക്ഷനും കൂടി ഡിസ്കസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് റേറ്റ് ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി. ദെൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും 1-2 കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സെക്ഷൻ 112A ദെൻ അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ്. ഇത്രയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ്. അപ് ടു ദിസ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും? സെക്ഷൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം. പ്രൊവിഷനിങ് നമ്മൾ എക്സാമിന് ടാക്സ് ഒരു പക്ക തിയറി പേപ്പർ ആണ്. തിയറി പേപ്പർ ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, അതിനകത്ത് വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ ആൻസർ എഴുതുമ്പോഴും വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് സെക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ കോട്ട് ചെയ്ത് പ്രൊവിഷനിങ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ആസ് പെർ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് 1961 നമ്മൾ എഴുതരുത്. എന്താണ് എക്സാക്ട് സെക്ഷൻ പ്ലസ് എക്സാക്ട് പ്രൊവിഷൻ എഴുതുക, ദെൻ ആൻസറിലേക്ക് വരിക. അതായിരിക്കണം നമ്മൾ എക്സാമിന്റെ അപ്രോച്ച്. ഇവിടെ സെക്ഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. First question, how will you calculate the period of holding in case of the following assets? So നമ്മൾ period of holding ചില കേസസിൽ സ്പെഷ്യൽ കേസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. സോ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പക്കാ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഷെയർസ് ഹെൽഡ് ഇൻ കമ്പനി ഇൻ ലിക്വിഡേഷൻ. സോ പീരീഡ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് എന്ത് എടുക്കില്ലെന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചത്. ഷെയർസ് ലിക്വിഡേഷൻ ആണെങ്കിൽ period after the date on which company goes into liquidation. Company goes into liquidation shall not be considered. That means shall be excluded. So that means period of holding എന്ന് മുതൽ എന്ന് വരെ ആയിരിക്കും? Date of acquisition of shares to date of liquidation. ഇതായിരിക്കും എന്ത്? Period of holding in case of shares, in case of company in liquidation. Clear ആണോ? ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ക്ലിയർ ആണോ പോയിന്റ്? പീരീഡ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗിൽ നമുക്ക് ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം.
period of holding discuss. So company liquidation share liquidation period holding at acquisition date date of liquidation. Then bonus shares in the case law period of holding in the date of allotment date of allotment of bonus shares to bonus shares to date of transfer of bonus shares. Then flat in cooperative society. Clear now? Second point, bonus shares in the then flat in cooperative society. Flat in cooperative society. So period of holding immoral property, flat in a cooperative society. Then from date of period of holding, from date of allotment of shares in the society to end on the date of transfer. Okay, so that means date of allotment of shares transaction whether by becoming member. So ഇവിടെ allotted share allot ചെയ്യുന്നത് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? So date from which such right. So that means remember ആയതുകൊണ്ട് ഒരു flat allot ചെയ്ത right is obtained. അത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള right obtain ചെയ്തത്. Okay, right obtained may be taken as date of acquisition. May be taken as date of acquisition. A right kittiya date എന്തായിട്ട് കൂട്ടുക? Date of acquisition ആയിട്ട് കൂട്ടുക. So എന്നാണോ സൊസൈറ്റി എന്ന് മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണോ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ വരുന്നത് up to the period നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? Period of holding. Then second question. A is the owner of a car. On 1/4/2022, he starts a business of purchase and sale of motor cars. He treats the above car as part of stock in trade of his new business. He sells the same on 31/3/2023 and he gets a profit of rupees 1 lakh. Discuss the tax implication in the hands under the head capital gain. എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ? ഇവിടെ ഏത് സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യും? ഏത് സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യും? പറയാം, ഏത് സെക്ഷനാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക? പറയാമെങ്കിലും ഏത് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക? ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. അരുൺ പറഞ്ഞു 45 സബ്സെക്ഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ 45 സബ്സെക്ഷൻ 2 പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. സെക്ഷൻ 45 സബ്സെക്ഷൻ 2 എന്താണ്? കൺവേർഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഇൻടു സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് അല്ലെ? സെക്ഷൻ 45 സബ്സെക്ഷൻ 2. ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഒരു പാർട്ട് ശരിയാണ്, നിങ്ങളാണോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആക്കി മാറ്റി. ഇനി നമുക്ക് എന്തറിയണം? കൺവേർഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? സെക്ഷൻ 2 സബ്സെക്ഷൻ 14 പ്രകാരം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആയിരിക്കണം. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത അസറ്റിന്റെ ഇതൊന്ന് നോക്കിയേ. കാർ
That means car, a car owner of, that means car ഇതുവരെ എന്തായിരുന്നു? Personal purpose. So personal purpose ന് യൂസ് ചെയ്ത ഒരു കാർ എന്ത് ചെയ്തു? He started business purchase and sale of motor car. ഈ എന്ത് ചെയ്തു? അത് ഈ കാർ എന്തായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു? സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ഉണ്ടോ? സോ നമ്മൾ സെക്ഷൻ 2 സബ്സെക്ഷൻ 14 പ്രകാരം personal effects of movable nature excluded from 2 subsection 14. That means എന്തല്ല? Jewelry, archaeological collection, work of art, paintings, sculptures, drawings. ഇതല്ലാതെ ബാക്കി ഏത് അസറ്റ് പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്ത് ഇമ്മൂവബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് എന്തല്ല? നോട്ട് എ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് അല്ലെ? സോ മൂവബിൾ പേഴ്സണൽ എഫക്ട്സ് എന്താണ്? എക്സ്ക്ലൂഷൻ ലിസ്റ്റ് ആണ്. എക്സ്ക്ലൂഡഡ് under section 2 subsection 14 from capital asset. So capital asset അല്ലാത്ത ഒരു സാധനം സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആക്കിയാൽ സെക്ഷൻ 45 subsection 2 അട്രാക്ട് ചെയ്യുവോ? ഇല്ല. സോ ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റേ അല്ല, ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു സാധനം എന്താ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആക്കുവോ? എന്താക്കിയാലും എന്താണ്? അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഒരു രീതിയിലും ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കില്ല. സോ therefore A is not liable to pay tax under the head capital gain. Clear ano? No, capital gain because idendalla personal effects of നമ്മുടെ definition capital gain ഒരു പക്കാ തിയറി. അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ എല്ലാം നല്ല ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാകണോ? ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങളെ നേരെ 45 സബ്സെക്ഷൻ 2 എടുത്ത് ചാടിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഒരു ഒറ്റ ഇത് മാത്രം താഴെ A is the owner of a car. So that means car is a movable asset. So അത് ബിസിനസ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ, അതെന്താവും? ക്യാപിറ്റൽ. ബട്ട് പേഴ്സണൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് മൂവബിൾ നേച്ചർ ഒന്നും തന്നെ എന്തല്ല? ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് അല്ല. എക്സെപ്റ്റ് എന്താണ്? ജ്വല്ലറി, ആർക്കിയോളജിക്കൽ കളക്ഷൻ, പെയിന്റിങ്സ്, ഡ്രോയിങ്സ്, സ്കൾപ്ചേഴ്സ്, അതെല്ലാം ഒഴിച്ച് ബാക്കി സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് അതൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം എന്താ? എല്ലാ മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയും എന്താണ്? എക്സ്ക്ലൂഷൻ ലിസ്റ്റിലാണ് പറഞ്ഞത്. ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റേ അല്ല. ദെൻ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ എവിടെ അട്രാക്ട് ചെയ്യൂല? സോ 2 സബ്സെക്ഷൻ 45 സബ്സെക്ഷൻ 2 ഇവിടെ അട്രാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ബിക്കോസ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് അല്ല സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് വരണം? 2 സബ്സെക്ഷൻ 14 ഡെഫിനിഷൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കണം. ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണോ ഈ പറയുന്ന മൂവബിൾ പേഴ്സണൽ എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂവബിൾ പേഴ്സണൽ അസറ്റ്? അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്താണ്? 45 സബ്സെക്ഷൻ 2 ഇല്ല. ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നോട്ട് ലയബിൾ ടു പേ ടാക്സ് അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ ആരോൺ? സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. ഒരു ആൻസർ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ചാടി കയറി ഒന്നിലേക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരരുത് ടാക്സില്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് പ്രൊവിഷനിൽ അത്രത്തോളം ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാകണം. അത് എക്സാക്ട് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ കണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ചാടിക്കയറി വീഴരുത്. Then next question. X converts his capital asset. എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് his capital assets acquired on June 10, 2004 rupees 60,000 into stock in trade on March 10, 2022. The fair market value on the date of conversion was 5,50,000. He subsequently sells the stock in trade, so converted for rupees 6 lakhs on June 10, 2022. Discuss the year of chargeability of capital gain and business income. ഇതെന്താണ്? നമ്മുടെ സെക്ഷൻ 45 സബ്സെക്ഷൻ 2 അറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഒരു വെറുതെ ഒരു 60,000. ബട്ട് ഇത് പ്യുവർലി എന്താണ്? സെക്ഷൻ 45 സബ്സെക്ഷൻ 2 നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. പ്രൊവിഷനിങ് അറിയാമോ? അറിയാമെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇത് പക്കാ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് അക്വയർ ചെയ്ത് എന്നാണ്? ജൂൺ 10, 2004. എത്ര രൂപയ്ക്കാണ്? റുപ്പീസ് 60,000. ദെൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിനെ എങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു? കൺവേർട്സ് ഇൻടു സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ്.
എന്നാണ് മാർച്ച് 10, 2022. So that means മാർച്ച് 10 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ത് വരും? മാർച്ച് 10 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും 21-22 അല്ലെ? അസസ്മെന്റ് ഇയർ 22-23. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലല്ല. സോ ഈ കൺവേർഷൻ നടക്കുന്ന ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്ത് നടക്കുന്നത്? ട്രാൻസ്ഫർ ടുക്ക് പ്ലേസ്. സോ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ത് നടക്കും? ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇതൊക്കെ തിയറി ആയിട്ട് എഴുതണം നമ്മൾ നോട്ടായിട്ട്. ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും. പക്ഷേ എന്താണ് 45 സബ്സെക്ഷൻ 1 എക്സെപ്ഷൻ ആണ്. എന്ത്? ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന വർഷമല്ല ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സേഷൻ വരുന്നത്. ദെൻ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഈ ഡേറ്റിലെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ വാസ് ₹5,50,000. ദെൻ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് അല്ലെ? ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് എന്നാണ് സെയിൽ നടക്കുന്നത്? ആക്ച്വൽ സെയിൽ നടക്കുന്നത് എത്രയാണ്? ജൂൺ 10, 2022. ജൂൺ 10, 2022. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ 22-23. അതായത് നമ്മുടെ അസസ്മെന്റ് ഇയർ 23-24 എക്സാക്ട്ലി സെയിൽ നടക്കുന്നത് for ₹6 lakhs അല്ലെ? സോ സെക്ഷൻ 45 സബ്സെക്ഷൻ 2 പ്രകാരം അതെല്ലാം വർക്ക് നോട്ട് എഴുതുക. സെക്ഷൻ 45 സബ്സെക്ഷൻ 2 പ്രകാരം എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആയാൽ ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ത് നടക്കും? ട്രാൻസ്ഫർ 2 സബ്സെക്ഷൻ 14(7) പ്രകാരം ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നു. ബട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എറൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആൻഡ് ഇൻകം അണ്ടർ ദ PGBP taxed in the previous year in which stock in trade actually sold. ഇതല്ല നമ്മൾ സെക്ഷൻ 45 സബ്സെക്ഷൻ 2 ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്രീവിയസ് ഇയർ 22-23. ദാറ്റ് മീൻസ് അസസ്മെന്റ് ഇയർ 23-24 എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും നമ്മൾ എന്താണ് ടാക്സ് ചെയ്യണം. ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും കണ്ടുപിടിക്കണം. ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും ഉണ്ട്, ഇൻകം അണ്ടർ ദ PGBP ഉണ്ട്. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ലെസ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ. ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടോ ഇൻഡെക്സേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ 2004 ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ഇതെന്തായിരിക്കും? ഒരു ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ വരേണ്ടതാണ്. ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ. സോ ഇവിടെ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ആക്ച്വലി എന്താണ് വരുന്നത്? തിയറി പ്രകാരം നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രകാരം ട്രാൻസ്ഫർ ഡേറ്റിലെ ഫെയർ ആക്ച്വലി ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. സോ FMV as on transfer, as on the date of transfer, then അതിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓർ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ. ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ആണ്. കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. ഇത് ഏത് ഇയറിൽ ടാക്സ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മുടെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ക ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. ഡിസ്കസ് ദ ചാർജബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. ഡിസ്കസ് ദ ഇയർ ഓഫ് ചാർജബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആൻഡ് ബിസിനസ് ഇൻകം. സോ ദെൻ PGBP ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ആക്ച്വൽ സെയിൽ പ്രൈസ് എത്രയാണത്? നമുക്ക് കിട്ടും 6 lakhs ഉണ്ട്. ദെൻ FMV as on transfer എത്രയാണ്? 5,50,000. കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് കിട്ടും? 50,000 ഇതായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത്? ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇതൊരു ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ എഴുതിയിട്ട് സോ ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. ഒരു ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും എന്നുകൂടെ. ഒബ്വിയസ്ലി 36 monthsന് മുകളിലാണ്. 36 അല്ലെ? സോ 2004 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്? എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എത്രയാണ്? 2022 ഉറപ്പായിട്ടും എന്താണ്? 3 വർഷത്തിന് അല്ല 10 വർഷവും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്താണ്? ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് കിട്ടുന്നത്. അത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ 2023 അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അസസ്മെന്റ് ഇയർ ആണ് എഴുതുന്നെങ്കിൽ 23-24. സോ അസസ്മെന്റ് ഇയർ 23-24 എന്താവും? ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും ഉണ്ടാവും, ഒരു ബിസിനസ് ഇൻകം. നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 50,000. Next one. M held 2,000 shares in a company ABC Limited, an Indian company. The company amalgamated with another Indian company XYZ Limited during the previous year 31/3/2023. Under the scheme of amalgamation, M was allotted 1,000 shares in the new company
The market value of shares allotted is higher by 50,000 than the value of holding in ABC Limited. Assessing officer proposes to treat the transaction as exchange and to tax rupees 50,000 as capital gain is justifiable. So the question ശരിക്കും വായിക്കാം. Then നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഏത് പ്രൊവിഷൻ അട്രാക്റ്റീവ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സെക്ഷൻ ഇതായിരിക്കും ആൻസർ. ഏത് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ സെക്ഷൻ 47 transaction which are not treated as transfer. So എന്താണ് ABC Limited. So എന്ത് ചെയ്തു? An Indian company amalgamated with another company XYZ Limited company under the scheme of amalgamation. M was allotted rupees 1,000 shares in the new company. Okay. So ABC Limited XYZ Limited കൂടെ അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, സോ അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്തു വരുന്ന കമ്പനി ABC ലിമിറ്റഡിൽ ഓൾറെഡി 2,000 ഷെയർസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്തു വരുന്ന കമ്പനിയില് ന്യൂ കമ്പനിയിൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന എമ്മിന് എന്ത് കൊടുത്തു? 1,000 ഷെയർസ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ. സോ ഇങ്ങനെ ഷെയർസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇങ്ങനെ അമാൽഗമേറ്റഡ് സോ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് അമാൽഗമേഷന് ശേഷം ഉള്ള ന്യൂ കമ്പനി ഷെയർസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് എന്തിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ വരൂല അല്ലെ? അണ്ടർ സെക്ഷൻ 47 പ്രകാരം നോട്ട് എ ട്രാൻസ്ഫർ. ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല എങ്കിൽ അല്ലെ 45 സബ്സെക്ഷൻ 1 പ്രകാരം ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല എങ്കിൽ എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ 2 സബ്സെക്ഷൻ 14 പ്രകാരം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് 2 സബ്സെക്ഷൻ 47 പ്രകാരം ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. സോ ഇവിടെ ഇത് എന്തേ അല്ല, ട്രാൻസ്ഫറേ അല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമോ? സോ ഇതെന്താണ്? അസസിംഗ് ഓഫീസറുടെ പ്രപ്പോസൽ ജസ്റ്റിഫയബിൾ അല്ല അല്ലെ? നോട്ട് എ ട്രാൻസ്ഫർ. therefore എയുടെ പ്രപ്പോസൽ നോട്ട് ജസ്റ്റിഫയബിൾ. ക്ലിയർ ആണോ? നമ്മള് നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത് കാർ ആയിരുന്നു, പേടിച്ചാണ്ടോ? ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കത്തില്ല. സോ ഇവിടെ എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആണ്, ബട്ട് എന്താണ്? അമാൽഗമേഷന്റെ വ്യൂവിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനി, അമാൽഗമേറ്റഡ് കമ്പനി ഒക്കെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർസ് പുതിയ കമ്പനിയില് ഷെയർസ് അലോട്ട് ചെയ്താൽ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അലോട്ട് ചെയ്താണ്. അതിന്റെ വാല്യൂ ഒന്നും നോക്കണ്ട. ഇത് എന്തേ അല്ല, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫറേ അല്ല. therefore അസസിംഗ് ഓഫീസറിന്റെ പ്രപ്പോസൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which of the following situation capital gain tax liability does not arise? സോ ഇതിൽ ഏത് കേസിലാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എറൈസ് ചെയ്യാത്തെന്ന് പറയും? Mr. purchases gold in 1974 rupees 2,50,000. 1974 2,50,000. In the previous year 22-23 he gifted it to his son at the time of marriage. Fair market value of the gold on the day the gift was made was rupees 1 lakh. So ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഇതില് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സേഷൻ എറൈസ് ചെയ്യുമോ? സോ ഇവിടെ എന്താണ്? ഗോൾഡ് അല്ലെ? സോ ഗോൾഡ് എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഗിഫ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ? സോ പ്രീവിയസ് ഇയർ 22-23 ഗിഫ്റ്റ് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് കൂട്ടുമോ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്താണെങ്കിൽ? സോ സെക്ഷൻ 47 പ്രകാരം അല്ലെ? സോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആസ് ഗിഫ്റ്റ് is not regarded as transfer. Okay. So gift under section 47 not regarded as transfer. Therefore
No transfer അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാകണം 45 subsection 1 പറയാം capital asset plus transfer. So ഇവിടെ capital asset ഉണ്ട് gold അല്ലെ personal effect of mobile nature ആണെങ്കിൽ പോലും gold അല്ലെ. So എന്താണ് capital asset ആണ് therefore എന്ത് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് 47 attract section 47 പ്രകാരം എന്തല്ല ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല. therefore no capital gain taxation. No capital gain taxation. Clear? Okay, next one. A house property is purchased by HUF 1945 for rupees 20,000. It was given to one of the family member into previous year 22-23 at the time of partition of family. FMB as on the date of partition was 12 lakh. Then so under section 47, no. Transfer of capital asset in kind on partition of HUF. So other endu agam partial partition agam HUF is not a transfer. So transfer അല്ലെങ്കിൽ capital gain taxation arise ചെയ്യും. Therefore no capital gain taxation. So നമുക്ക് period of holding section 47 the pure theory question ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു രണ്ട് ഏരിയ ആണ്. Then plus section 55 നമ്മുടെ cost of acquisition ചോദിച്ചു പറഞ്ഞത്. സോ അത് പ്രോബ്ലത്തിലും കയറി വരും. ബാക്കി ഇത് രണ്ടും സെക്ഷൻ 47 പീരീഡ് ഓഫ് ഹോൾഡിങ്ങും ഒന്ന് ശരിക്കും നോക്കിയേക്കണം. ബിക്കോസ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൽ ഒരു കീറി മുറിച്ച് തിയറി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതായത് ഓരോ പോയിന്റും അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും. അതർവൈസ് നമ്മളൊരു റോങ് ആൻസറിലേക്ക് പോകും. ക്ലിയർ അല്ലേ? അടുത്തൊന്ന് പറയാം ആൻസർ. 50 convertible debentures. 50 debentures എന്ത് ചെയ്തു? Converted into 500 shares. സോ ഇവിടെ വാല്യൂ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നൊക്കെ എഴുതണം. അതിന് വേണ്ടിയാണ്. സോ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ടു ഷെയർസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണോ? അല്ലെ? സോ കൺവേർഷൻ. സോ എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ സോ ഡിബഞ്ചർ ഷെയർസ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ടോ തിരിച്ചോ എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താലും എന്തല്ല കൺവേർഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോർമാറ്റ് ജസ്റ്റ് മാറിയേ ഉള്ളൂ. സോ കൺവേർഷൻ എന്തല്ല ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ട്രാൻസ്ഫർ. സോ നോട്ട് എ ട്രാൻസ്ഫർ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 47. therefore നമുക്ക് എന്താ പറയാ? നോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. No capital gain taxation. ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സേഷനും ഉണ്ടാകില്ല. ക്ലിയർ ആണോ? തിയറി ഏരിയാസ് ഈ രണ്ട് ഏരിയാസിൽ ഈ മൂന്ന് ഏരിയാസ് 55 then 47 പീരീഡ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ്. സോ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഏരിയ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Sir, a citizen of India mortgaged his residential house with the bank under notified reverse mortgage scheme. He was getting a loan from the bank in monthly installment. Mr. Abhishek did not repay the loan on maturity and hence gave the possession of the house to the bank. To discharge his loan, how will the treatment of long-term capital gain be on such reverse mortgage transaction? വായിക്കാം. സോ ഇതും എന്താണ്? റിവേഴ്സ് മോർഗേജ്. സോ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 47 നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ്
capital asset in transaction of reverse mortgage. Okay, capital asset in transaction of reverse mortgage under a scheme specified by central government shall not be considered. No, so shall not be central government specified scheme shall not be considered as transfer. Therefore, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Mortgaging residential house property with the bank is not a transfer. So that implies നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Transfer അല്ലെങ്കിൽ no capital gain will arise. Then അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു section under section 10 subsection 43 income which do not forming part of total income നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Amount received by senior citizen as loan in a transaction of reverse mortgage. In a transaction of a reverse mortgage is not taxable, be exempt. That means 10 subsection exempt is exempt from tax. So tax is exempted. No, so reverse mortgage compared to reverse mortgage for 10 sub under section 47 taxable because transfer alla the capital gain arise cheyilla. Then അങ്ങനെ വെച്ച് ലോൺ കിട്ടിയാലും ആ ലോണും റിവേഴ്സ് മോർഗേജ് ആണെങ്കിൽ സീനിയർ സിറ്റിസൺ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്പെസിഫൈഡ് റിവേഴ്സ് മോർഗേജ് സ്കീം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ കിട്ടുന്ന ഇൻകം എന്താണ് will not be taxed, exempted ആണ്. Clear ആണോ? Then next one, examine with reason the following statements true or false. Alienation of a residential house in a transaction of reverse mortgage under scheme notified by central government is treated as transfer for the purpose of capital gain. Under section 47. So reverse mortgage scheme endana transfer alla. So that means idendana false ana. No, 47 le clause code എഴുതാൻ പറ്റിയെന്നല്ല, ക്ലോസ് എഴുതി തെറ്റിക്കരുത്. as per provisions of section 47 എഴുതി പോകാം. അത്ര ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിലേ ക്ലോസ് എഴുതാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ as per provisions of section 47 ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതുക. Now reverse mortgage will not be treated as a transfer transaction. In relation to reverse mortgage will not be treated as transfer. Therefore, the statement is false. Then next one, zero coupon bonds of eligible corporation held for 14 months will be long-term capital asset. 2 subsection 42A പ്രകാരം 4 items 12 months വരെ ഷോർട്ട് ടൈം 12 monthsൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താവും ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 4ാമത്തെ ഐറ്റം ആണ് എന്ത് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്സ്. സോ അതിനു മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 3 ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ? listed securities other than units, then units of UTI, then units of equity oriented funds, the last one zero coupon bond. So under section 2 subsection 42A, zero coupon bonds held for more than 12 months will be treated as
long-term capital asset. Therefore, ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ്? ട്രൂ ആണ് കേട്ടോ. സെക്ഷൻ കൊണ്ടുവരണം. ജസ്റ്റ് ട്രൂ ഫോൾസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഒരു ക്രെഡിറ്റും കിട്ടില്ല എക്സാമിന്. സോ ട്രൂ ഫോൾസ് എന്ന് എഴുതുന്നതും ശരിയാണ്. പ്രൊവിഷനിങ് ഉണ്ടോ തിയറി പക്ക ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൂടെ എഴുതി വിത്ത് സെക്ഷൻ പ്രൊവിഷൻ കൂടെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ്. സോ ഇത് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ടിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. സോ അതുപോലെ മീനിങ് ഇത് തന്നെയാണ്. അപ് ടു maturity or redemption, there will not be any benefit from the bonds. So section 2 subsection 48 and actually definition പറയുന്നത്. So definition നോക്കിയാൽ മതി. Bond issued by infrastructure company or capital fund, public sector company, scheduled bank, in respect of which no benefit is recovered, received or receivable before maturity or redemption. So definition പ്രകാരം സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം എന്താണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണ്. സോ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി. സീറോ കൂപ്പൺ സോ മെച്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിഡംഷൻ വരെ എന്താണ് ഒരു ബെനിഫിറ്റും കിട്ടാത്ത ബോണ്ട്. അവരുടെ പേരിലുണ്ട് സീറോ കൂപ്പൺ. സീറോ മെച്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റെഡീം ചെയ്യുന്നത് വരെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? ഒരു ബെനിഫിറ്റും കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് എന്താണ് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്സ്. Up to maturity or redemption, zero income അല്ലെങ്കിൽ zero profit from that bond. Okay, next question. Mr. A converts his capital asset acquired for an amount of rupees 50,000 in June 2003 into stock in trade in the month of November 2019. The fair market value of asset and as on the date of conversion is 4,50,000. The stock in trade was sold for an amount of rupees 6,50,000 in the month of September. What will be the tax treatment? What will be the tax treatment? So financial year cost inflation index തന്നിരിക്കുന്നു. Cost inflation index തന്നിരിക്കുന്നു. So ഇതെന്താണ്? Capital asset, conversion of capital asset into stock in trade ആണ്. Conversion of capital asset into stock in trade. So capital asset stock in trade എന്താണ്? Capital asset stock in trade ആയി മാറുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും. പക്ഷേ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് എന്നാണോ വിട്ടുപോകുന്ന ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും എറേസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സേഷനും PGBP ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസും എറേസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ നമുക്ക് എന്താ പറയാം? അണ്ടർ സെക്ഷൻ 45 സബ്സെക്ഷൻ 2 അല്ലെ? അണ്ടർ സെക്ഷൻ 45 സബ്സെക്ഷൻ 2 ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എന്താണ്? കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ്. ഓക്കെ, സോ ഏത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണോ കൺവേർഷൻ, ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നതായിട്ട് കൂട്ടും. ദെൻ ഏത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണോ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് സെയിൽ നടക്കുന്നത് ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും PGBPയും അറേസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. Stock in trade in the month of 2019 and stock was sold an amount of September 2022. So that means September 2022 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Financial year 22-23. Okay. So computation of capital gains and PGBP for the previous year 22-23. That means assessment year and varum nammada assessment year 23-24. Particulars. Now നമുക്ക് particulars amount per inner column ഇടുക, amount per outer column. So first നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? PGBP. Okay, so head വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഒരു PGBP ആദ്യം, then capital gain ആ ഓർഡർ എടുത്താണ്. സോ PGBP കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ്? സെയിൽ പ്രൈസ്. ഓക്കെ, എത്രയാണ് വിറ്റത്? 6,50,000 അല്ലെ? സോ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് സെയിൽ 6,50,000 വിറ്റത്. 6,50,000
then അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം? ലെസ് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ as on conversion. So conversion date ile fair market value എത്രയായിരുന്നു? fair market value number 2, the fair market value as on date is 4,50,000. So 4,50,000 കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? PGBP ഇൻകത്ത് വന്നു. Profit and gains of business or profession 2 lakh. Then ഇനി അടുത്തത് capital gains. So എക്സാമിന് capital gain എന്നൊക്കെ എഴുതണം. CG എന്നോ എഴുതി വെക്കരുത്, PGBP എന്നൊന്നും എഴുതി വെക്കരുത്. So capital gain കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എന്താണ്? നോക്കണ്ട, എപ്പോഴും full value of consideration less. ഇവിടെ എന്നാണ് അക്വയർ ചെയ്തത്? 2003 അല്ലെ? സോ എന്നാണ് ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നത്? 2019, 2020. So that means obviously held for more than 36 months. അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണ്? ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആണ്. എക്സെപ്ഷണൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാത്ത അസറ്റ് അല്ല. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സോ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ എന്താണ്? FMV as on transfer അല്ലെ? FMV as on the date of transfer എത്രയാണ്? 4,50,000. സോ ഇതിൽ നിന്നാണോ വേറെ ഉണ്ടോ? ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷനിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വല്ല ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നുമില്ല. സോ അതിനായിരിക്കും നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ. നമുക്ക് കണ്ടോ, ഏത് ക്വസ്റ്റൻ എടുത്താലും നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അറിയേണ്ടത്. ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സെക്ഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. പ്ലസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ അത്. സോ ഇവിടെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ 2003 കൺവേർട്സ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് 2003 acquired the converts is capital asset acquired for an amount of ₹1,000 in June 2003. The stock in trade in the month of 2009. So 2003 acquired 2003. So that means June 2003 പറയുമ്പോഴത്തേക്കും previous year എന്ത് വരും? 3-4. So അതാണ് assessee first held by CII. നമുക്ക് ലെസ് ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെ എന്താണ്? ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ. സോ ഇതാണ് ഫോർമുല. കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഇൻടു CII for the year of transfer divided by, so conversion നടന്ന ഇയറിലെ CII for the first year held by SSE. So section 48 പ്രകാരമുള്ള ഫോർമുല. So cost of acquisition എത്ര രൂപയ്ക്ക് അക്വയർ ചെയ്തത്? 50,000 രൂപയ്ക്ക് അക്വയർ ചെയ്തു. സോ 109 289 ഇതേപോലെ കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. സോ 50,000 ഇൻടു 289 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 109. ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർഷൻ നടന്ന വർഷത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ബേസ്, അതായത് ആദ്യം എന്നാണോ ഹെൽഡ് ചെയ്ത് ആ വർഷത്തെ 50,000 ഇൻടു 289 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 109. 1,32,568.8 റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് 1,32,569. സോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 4,50,000 മൈനസ് 1,32,569 കിട്ടും. 3,17,431. സോ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര വരും? ടോട്ടൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, രണ്ട് ഹെഡിലെയും. സോ ജസ്റ്റ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര എടുക്കാം? 5,17,431. ക്ലിയർ ആണോ ചെയ്തത്? കറക്റ്റ്. നമ്മള് കംപ്ലീറ്റ് സെക്ഷൻ 45 സബ്സെക്ഷൻ 2 എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇതൊരു ക്യാപിറ്റൽ, ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം? എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ അറിയാം. ട്രാൻസ്ഫർ നടന്ന ഇയറിലെ കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആദ്യമായിട്ട് അസസി വാങ്ങിച്ച വർഷത്തെ കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതേപോലെ ഗീവൺ ആയിരിക്കും. നേരെ ആൻസറിലേക്ക് വരാം. എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആകുമ്പോൾ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ. സോ അതിനകത്ത് 50C വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കയറി വരാം. ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷനകത്ത് ഇൻഡെക്സേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ സെക്ഷൻ 55 പ്രകാരം എന്തെങ്കിലും എന്താണ് സ്പെസിഫൈഡ് അസറ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ആണോ എന്ന രീതിയിൽ എടുത്തിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് വരണം. സോ അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും തിയറി. നമുക്ക് ഫുൾ തിയറി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി
capital gain, short time capital gain, long time capital gain കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് 54 വരെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആ കൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ കൂടെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ 112, 112A, 111A ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണല്ലോ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആക്ച്വലി ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളത് പോലെയല്ല. എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി മൊത്തം, അതായത് സെക്ഷൻ 45 സബ്സെക്ഷൻ 1 മുതൽ 54 എക്സംഷൻ ഉൾപ്പെടെ കാര്യങ്ങൾ, റെഡ് സബ്സെക്ഷൻ 2 എക്സംഷൻ ഉൾപ്പെടെ അറിഞ്ഞ് വേണം നമുക്ക് ഒരു ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണോ ഷോർട്ട് ടൈം എക്സാക്ട്. ബിക്കോസ് ബിഫോർ എക്സംഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ബട്ട് ആക്ച്വൽ ഒരു നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഒരു ഫൈനൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആഫ്റ്റർ 54 എക്സംഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. സോ അതുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് എന്ത് പൂർണ്ണമാകുള്ളൂ, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സേഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? Next question. Yes, and sole proprietorship on 6 machines put in use for business in March 2021. The depreciation on the machine is charged at 15%. The opening balance of this machine after providing depreciation for the previous year 21-22 was 8,50,000. 3 of the old machines were sold on 10th June 2022 for 11 lakh. A second-hand plant was bought for rupees 8,50,000 on 30th November 2022. Determine the depreciation for the assessment year 22-23. Compute capital gain liable to tax for the assessment year 22-23. If S&Co had sold the 3 machines in June 2022 for 21 lakhs, will there be any difference in their above workings? Okay, no. So depreciation and capital gain, that means section 50 and section 50A കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് സെക്ഷൻ 32 പ്രകാരമുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കൂടെ ഡിപ്രീസിയേഷനും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം. സോ എസ് ആൻഡ് കമ്പനി എത്രയാണ്? 6 machines ഉണ്ട്. Put use in March 2021. The depreciation in the machine is charged at the rate 15%. So 21-22 depreciation കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1/4/2022 റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 8,50,000. Then എന്താണ് ഇപ്പൊ എത്രയാണ്? 6 മെഷീൻസിന്റെ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ ആണ്. Then 3 of old machines, 3 machines sold for rupees 11 lakh, and second hand plant was bought, Okay, so that means നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മളൊരു ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അഡീഷൻസ് ദെൻ ലെസ് ഡിലീഷൻസ്, ദെൻ 31st മാർച്ചിലുള്ളത് എത്രയാണോ അതിന്റെ വാല്യൂനെ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. സോ അഡീഷൻസ് എത്രയുണ്ട്? ആഡ് എത്ര മെഷീൻ ആയിരുന്നു? എ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഓൾറെഡി 6 ഉണ്ട് പ്ലസ് 1 സെക്കൻഡ് മെഷീൻ. സോ സെക്കൻഡ് മെഷീനെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത്. അതെന്താണ്? അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ കേസാണുള്ളത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൺസേൺഡ് അല്ല. ബിക്കോസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ്, ഇതൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് എൻറ്റിറ്റി ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ എത്രയാണ്? ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മെഷീനറി വീണ്ടും എത്രയാണ്? 8,50,000 പർച്ചേസ് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 7 മെഷീനറി ഉണ്ട്. ദെൻ ഓൾഡ് മെഷീനറി 3 ലെസ് 3 മെഷീനറി എത്രയാണ് വിട്ടത്? 11 lakh. സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിപ്രീസിയേഷൻ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡില് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? 2 കാര്യങ്ങൾ ഒരേപോലെ സാറ്റിസ്ഫൈ. ദാറ്റ് മീൻസ് ബ്ലോക്കില് അസറ്റ് ഉണ്ടാകണം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ 6 + 1 7ൽ നിന്ന് 3 പോയാൽ 4 മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ ബ്ലോക്കിൽ എന്തുണ്ടാകണം? വാല്യൂ ഉണ്ടാകണം. ഇപ്പൊ എന്താണ്? 8.5 17 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 11 ലക്ഷം പോയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 6 lakhs. സോ ഇതായിരിക്കും എന്ത്? 31/3/23 എന്താണ് വാല്യൂ അവൈലബിൾ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ.
value available for depreciation. So ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, a second hand machinery 8,50,000 November 2020, that means 11ാം മാസമാണ്. സോ ഈ 6 ലക്ഷത്തില് എത്രയാണ് 8.5 ലക്ഷം വരെ നമ്മൾ മേടിച്ചതിൽ ഇനി മിച്ചം എത്രയുള്ളൂ? 6 ലക്ഷം ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്യുവർലി അത് എന്തിന്റെ പാർട്ടായിരിക്കും? ഈ 8.5 ലക്ഷം അല്ലേ അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് പുട്ട് ടു യൂസ് ലെസ് ദാൻ 180 ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും ഈ 6 ലക്ഷം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്പണിംഗിലുള്ളത് മൊത്തം പോയി. ദെൻ അഡീഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന 8 ലക്ഷത്തിലാണ് നമുക്ക് മിച്ചം 6 ലക്ഷം ഉള്ളത്. സോ 6 ലക്ഷം ഉണ്ട് ആസ് ഓൺ ഡിപ്രീഷിയേറ്റഡ്. സോ ഇതാണ് പുട്ട് യൂസ് ലെസ് ദാൻ 180 ഡേയ്സ്. സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മെഷീനറി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുട്ട് യൂസ് ലെസ് ദാൻ 180 ഡേയ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം, നമുക്ക് 6 lakh into 7.5%, 6 lakh into 15% ജനറൽ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി റേറ്റ് ആയിരുന്നു 6 lakh into 7.5%. എത്ര കിട്ടും? 45,000 ആയിരിക്കും എന്ത്? ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ? പകുതി എടുത്തതിന്റെ കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ? സോ അവൈലബിൾ വാല്യൂ എത്രയുള്ളൂ? 6 lakh ഉള്ളൂ. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എത്രയുണ്ട്? 8,50,000. ഈ വാല്യൂ എപ്പോ വന്നാണ്? സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മെഷീനറി ഓൺ 30th November. ദാറ്റ് മീൻസ് 4-10 അല്ലെങ്കിൽ 5-10 കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് 11ാം മാസം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് എന്താണ്? പുട്ട് യൂസ് ലെസ് ദാൻ 180 ഡേയ്സ് ആണ്. ദെയർഫോർ നമുക്ക് എന്താണ്? എലിജിബിൾ ഫോർ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡിപ്രീസിയേഷൻ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്താണ്? 6 ലക്ഷത്തിന്റെ 7.5%. സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ, എലിജിബിൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണ്? 2023-2024 നമുക്ക് എലിജിബിൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്ര വരും? ക്ലിയർ ആണോ? 45,000 കിട്ടിയത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട്. 2023-24 ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ എത്ര എടുത്ത്? 45,000 കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫിഗർ വെച്ച് 2023-24 ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടാകും. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? ഒന്നുകിൽ എന്തായിരിക്കണം? കംപ്ലീറ്റ് അസറ്റ് വിട്ടു പോകണം, അല്ലാണ്ടോ? സോ ഈ രണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ് ഉണ്ടോ? ഫിസിക്കൽ അസറ്റ് ദെൻ വാല്യൂ, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇല്ലാണ്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പറ്റൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒന്നുകിൽ എന്താണ്? കംപ്ലീറ്റ് അസറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യണം, വാല്യൂ കൂടുതലോ കുറവോ, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം അസറ്റ് വിൽക്കേണ്ട. ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കിപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് WDVയുടെ കൂടെ നമ്മുടെ അഡീഷൻസ് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഡിലീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സെനാരിയോയിൽ എന്ത് വരും? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. ഇവിടെ അങ്ങനെയാണോ? ഇവിടെ എന്താണ്? ബ്ലോക്കില് മെഷീൻസ് ഉണ്ടോ? ഫിസിക്കൽ മെഷീൻസ് ഉണ്ട്, വാല്യൂ ഉണ്ട്. Therefore there will not be any capital gain. ഉണ്ടാവോ? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടാവോ ആ വർഷം? No capital gain in the given case because ബ്ലോക്കിലെ എല്ലാ അസറ്റും വിറ്റ് പോയിട്ടില്ല. ദെൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ അസറ്റ് വിറ്റ് പോയിരിക്കുന്നത് ബ്ലോക്കിലുള്ള അഡീഷൻസ് കൂടെ വരുന്ന എമൗണ്ടിനെക്കാട്ടിലും മുകളിലല്ല. Therefore there will not be any capital gain. ബട്ട് തേർഡ് സെനാരിയോ എടുത്ത് നോക്കി. എത്രയിന് വിട്ടു? 21 വിട്ടു. സോ ഇവിടെ എത്രയേ ഉള്ളൂ? ഓപ്പണിംഗ് WDVയും ഇതും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 17 ലക്ഷം ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്താണ്? 3 മെഷീൻസ്. സോ ആ സെനാരിയോയിലുണ്ടോ? 3 മെഷീൻസ്, 4 മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ സെയിൽ വാല്യൂ എന്തിൽ കൂടുതൽ വന്നു? 17 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ വന്നു, 21 ലക്ഷം. സോ ആ കേസിൽ ഉണ്ടോ? പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ഫോർ മോർ ദാൻ വാല്യൂ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വരും. അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ മാത്രമായിരിക്കും? ഡിപ്രീഷിയബിൾ അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ്, അത് ഡിപ്രീഷിയബിൾ അസറ്റ് ആൻഡ് സെക്ഷൻ 50-50A പ്രകാരം എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ മാത്രമായിരിക്കും ഡിപ്രീഷിയബിൾ അസറ്റിന്റെ പുറത്ത് കിട്ടുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ? ലോങ് ടൈം ആണോ ഷോർട്ട് ടൈം ആണോ? ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ? സോ നമുക്കുണ്ടോ നമ്മുടെ ആൻസറിലെ ഡിഫറൻസ് വരും. എന്താണ്? പാർട്ട് ഓഫ് ദ അസറ്റ് എന്താണ്? മോർ ദാൻ വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ മെഷീൻസ്, 3 മെഷീൻസ്, ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വുഡ് അട്രാക്ട്. Sale consideration is more that aggregate written down value as on 31st March 2003. Okay. So the third scenario വരുമ്പോഴത്തേക്കും if sale consideration അല്ലെങ്കിൽ sale value greater than aggregate written down value as on value of block കൊടുക്കുക. സോ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എറൈസ്. ഈ കേസിൽ നമുക്ക്
എങ്ങനെ ആൻസറിലേക്ക് വരാം. സോ ഇവിടെ particulars amount in rupees. So എത്രയാണ് സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ? സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ എത്രയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? മൂന്ന് മെഷീനറി 21 ലക്ഷം അല്ലെ. ദെൻ ലെസ് ഓപ്പണിംഗ് WDV ഉണ്ട് 8.5 ലക്ഷം ലെസ് ഓപ്പണിംഗ് WDV 8,50,000. സോ അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് കൊടുക്കുക? പർച്ചേസസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എത്രയാണ്? 8,50,000. സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പർപ്പസിന് വരുന്ന WDV ഫോർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ 31st March 2023. സോ എത്ര വരും? 17 ലക്ഷം. സോ ഈ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ്. ഒരേ ഒരു കണ്ടോ, എത്ര വർഷം എടുത്താലും ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഡിപ്രീഷിയബിൾ അസറ്റ്. ഈ ഷോർട്ട് ടൈം ജസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ മാർക്ക് കിട്ടില്ല. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം? ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ്. അണ്ടർ സെക്ഷൻ 50 and 50A പ്രകാരം capital gain on transfer of depreciable asset is always എന്തായിരിക്കും? ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. ക്ലിയർ ആണോ? Mr. A operator 2 units transferred 1 for 20 units 1 by of slum sale. Okay, so നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത തിയറിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അടുത്തത് മുതലാണ് നമുക്ക് 54ലേക്ക് ഇറക്കുന്നത്. അപ് ടു 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ നോക്കാം, അയാൾക്ക് എന്താണ് 2 യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഹാവിംഗ് 2 യൂണിറ്റ്സ്. യൂണിറ്റ് 1 ഉണ്ടോ? സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം, യൂണിറ്റ് 1 മാത്രമാണ് ബൈ വേ ഓഫ് സ്ലം സെയിൽ. രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കരുത്. യൂണിറ്റ് 1 മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സ്ലം സെയിലില് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, total consideration 25 lakhs. The fair market value of capital assets of unit 1 as on 1/4/2022 is 30 lakhs. Unit 1 was started in the year of 256. That means obviously 36 months കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്? ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകേർഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടോ? അത് കുറയ്ക്കാം. ഇസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ 31/3/2022 as under. സോ തന്നിരിക്കുന്നു ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ റീവാലുവേഷൻ റിസർവ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് യൂണിറ്റ് 1 റീവാലുവേഷൻ. സോ റീവാലുവേഷൻ നമ്മൾ എന്തിൽ ആഡ് ചെയ്യത്തില്ല, എന്തിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല? അസറ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല. സോ നമുക്ക് ദെൻ ബാങ്ക് ലോണ് 70%, ടോട്ടൽ വന്നിട്ടുള്ള 70% യൂണിറ്റ് 1 ആണ്. ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? ലയബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കേസാണ്. റീവാലുവേഷൻ റിസർവ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ revising upward the valuation of building unit. Upward revaluation ആണ്. No individual value of any asset is considered in the transfer deed. Other assets of unit 1 includes patents acquired on 1/4/2022 for 50,000 on which no depreciation has been charged. Okay, compute the capital gain for the assessment year slum sale. No, so computation of capital gain for slum sale. സോ സ്ലം സെയിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് 36 months കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണല്ലോ. സോ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വരാം. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, നമുക്കൊരു ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുക. കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ computation of capital gain on slum sale of unit 1. Unit 1 ന്റെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. യൂണിറ്റ് 2 as it is അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ്. particulars amount in rupees. Okay, ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇന്നർ കോളം കൂടെ കൊടുക്കാം. amount in rupees. Then സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷനും കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷനും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ. ഇവിടെ ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടൂല. 50B ഇൻഡെക്സേഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ. ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ മീൻസ് എന്താണ്? നെറ്റ് വർത്ത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ
So full value consideration നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു തിയറി ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ. ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്താണ് 115 UAE 15 UAE വെച്ചിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ലെസ് എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ, എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ എത്രയായിരുന്നു? ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഒരു ഇന്നർ കോളം കൂടെ കൊടുക്കുക. എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്രയായിരുന്നു? ഒരു 28,000. സോ ഉണ്ടോ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ ഈ 28,000 കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ. നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ സോ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ കിട്ടും ലെസ് നെറ്റ് വർത്ത്, ലെസ് ശ്രദ്ധിക്കാം നെറ്റ്വർക്ക്. ക്ലിയർ അല്ലേ? നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അതേ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് വന്നു. ഈ നെറ്റ്വರ್ತൂടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വರ್ತൂടെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതുകൂടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? സോ ഈ നമ്മൾ നോട്ടായിട്ട് എഴുതണം. 5-6 തുടങ്ങിയാണ് യൂണിറ്റ് 1 സ്റ്റാർട്ടഡ്. സോ യൂണിറ്റ് 1 സോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സ്ലംസം ഇതിൽ സ്ലംസയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ഹെൽഡ് ഫോർ മോർ ദാൻ 36 months. അതുകൊണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും? ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. സോ ഇത് കിട്ടിയാൽ ആൻസർ ആയി. നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്, ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷനും നെറ്റ് വർത്തും. ഓക്കെ, സോ വർക്കിംഗ് നോട്ട് 1 ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതാൻ. വർക്കിംഗ് നോട്ട് 1 കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ. ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ, ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ. സോ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? enterprise 7 unit 2 units, slum sale for a total consideration. So slum sale fair market value of capital asset of unit 1, FMV of capital assets. So fair market value 30 lakhs on the consideration of fair market value of consideration is 30 lakhs. Then fair market value, no, so ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് അസറ്റ് ആയിട്ടല്ല കൺസിഡറേഷൻ. സോ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ എത്രയുണ്ട്? 25 lakhs. ഇതിൽ ഏതാണ്? ലോവർ ആണോ ഹയർ ആണോ? ഇതില് ഹയർ അല്ലെ. സോ 11 UAE പ്രകാരം എത്ര വരും? നമ്മുടെ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ വിൽ ബി 30 lakhs. So full value consideration 30 lakhs. 30 lakhs കണ്ടുപിടിച്ചത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ? ജസ്റ്റ് സോ ലാസ്റ്റ് 2 വർഷം മുമ്പ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ആ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിൽ ഏതാണോ ഹയർ, സോ നമുക്ക് കിട്ടിയതിന്റെ അവിടെ ഉള്ളതിന്റെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് അതിൽ ഏതാണോ ഹയർ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ എടുക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കാം? നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ. സോ 30 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 28,000 കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 29,22,000. ഇനി എന്തുകൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി നെറ്റ് വർത്ത്. ക്ലിയർ ആണോ? 30 lakhs എടുത്തത് ക്ലിയർ ആണോ? 30 lakhs കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 50B. ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമുക്ക് എന്തുകൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി? നെറ്റ് വർത്ത്. നെറ്റ്വർത്ത് എന്താണ്? അസറ്റ്സ് എമൗണ്ട് റുപ്പീസ്. സോ അസറ്റ്സിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം? ലയബിലിറ്റീസ് കുറച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത്? നെറ്റ്വർത്ത്. സോ അസറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നോക്കാം. അസറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നോക്കാം. യൂണിറ്റ് 1ന്റെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, മെഷീനറി ഉണ്ട്, ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ 31/3/2022 ആണ് പറയുന്നത്. 31/3/2022. സോ നമുക്ക് എന്നാണ് എടുക്കുന്നത്? ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ 1/4/2022. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എന്താണ്? സ്ലം സെയിലിൽ ട്രാൻസ്ഫർ. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ഡിപ്രീസിയേഷൻ പിന്നീട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് അപ് ടു 1 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ. സോ ബിൽഡിംഗിലെ യൂണിറ്റ് 1ല് 12 lakh ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? റീവാലുവേഷൻ റിസർവ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് റിവൈസിംഗ് അപ്വേർഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് യൂണിറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ്
3 ലക്ഷം എന്താണ് റീവാല്യൂ ചെയ്ത്, അതായത് അപ്വേർഡ് റീവാല്യൂ ചെയ്താണ് 12 lakh വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ എന്താണ് ഒരിക്കലും എന്താണ് റീവാലുവേഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ്. സോ ബിൽഡിംഗിൽ ഉണ്ടോ റീവാല്യൂ ചെയ്താണ് അപ്വേർഡ് 3 ലക്ഷം കൂടുതലായിട്ട് റീവാല്യൂ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് 12 lakh വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര വരത്തുള്ളൂ 12 lakh minus 3 lakh 12 lakh minus 3 lakh എത്ര കിട്ടും ഉണ്ടോ ആ റീവാലുവേഷൻ കുറച്ചു എത്ര വന്നു 9 lakhs. Then so depreciation നമ്മൾ എന്താണ് 1.4 കൊടുത്തുകൊണ്ട് മെഷീനറി 3000 ഡെറ്റേഴ്സ് 1000. സോ അതെല്ലാം അതേപോലെ കൊടുക്കാം. മെഷീനറി ഉണ്ടോ അസറ്റ്സ് അല്ലേ എല്ലാം. മെഷീനറി എത്രയായിരുന്നു 3 ലക്ഷം. Then debtors എത്രയായിരുന്നു 1 ലക്ഷം. Then other assets ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. other assets of unit 1 include patents acquired on 1/7/2020 at 50,000 on which no depreciation has been provided. So no depreciation other assets സോ അതർ അസറ്റ്സിൽ 50,000 എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന പേറ്റൻസ് ആണ്. സോ അതർ അസറ്റ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതർ അസറ്റ്സ് ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട് യൂണിറ്റ് 1ന്റെ 1,50,000 അതിൽ നിന്ന് 50,000 കുറച്ചാൽ അതായത് ആ പേറ്റന്റിന്റെ ബിക്കോസ് അതിന് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറയണം. ഗുഡ് വില്ലിന് മാത്രമാണ് എന്ത് കിട്ടാത്തത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. 1,50,000 മൈനസ് 50,000 എത്ര കിട്ടും 1 lakh. ദെൻ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഒരു പേറ്റന്റിന്റെ കൂടെ എക്സാക്ട് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. പേറ്റന്റ് സോ അതുകൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ അസറ്റ്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതും. ദെൻ ലെസ് സോ അസറ്റ്സിൽ നിന്ന് എന്താണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ലെസ് ലയബിലിറ്റീസ്. സോ ലയബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെ. സോ ടോട്ടലായിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവാലുവേഷൻ റിസർവ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ബാങ്ക് ലോൺ അല്ലെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എത്രയാണ് ടോട്ടലിന്റെ 25%. 1,50,000 25% യൂണിറ്റ് 1 ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. 1,50,000 ഇൻറ്റു 25%. സോ 1,50,000 25% എത്ര വരും 37,500. ദെൻ എന്താണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ലോൺ ബാങ്ക് ലോൺ അല്ലെ. ബാങ്ക് ലോണില് എത്ര വരെയാണ് ടോട്ടൽ ബാങ്ക് ലോൺ 2 ലക്ഷം ഉണ്ട്. അതിൽ 70% യൂണിറ്റ് 1 ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ബാങ്ക് ലോൺ 2 lakhsന്റെ 70%. സോ വരും 1,40,000. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് തീർന്നു. നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും 1,77,500. 1,77,500. സോ ഇനി നമ്മൾ എത്തൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഡിപ്രീഷിയേറ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡിപ്രീഷിയബിൾ അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ ആസ് പെർ IT ആക്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മളുണ്ടോ 50 ബിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടോ പേറ്റന്റ് ഈസ് എ ഡിപ്രീഷിയബിൾ അസറ്റ്. സോ അതിനകത്ത് ഗുഡ് വില്ല് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടാത്തത്. സോ WDV കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് WDV ഓഫ് പേറ്റന്റ്. സോ എന്നാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് അക്വയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1/7/2020. Okay, so 1/7/2020. So that means previous year 2021 50,000 എത്ര ശതമാനമാണ് 25%. 50,000 ബിക്കോസ് എന്താണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റ് 25% ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രീഷിയബിൾ അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 32 പ്രകാരം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം. സോ എത്ര വന്നു 12,500. ദാറ്റ് മീൻസ് 50,000 മൈനസ് 12,500 എത്ര കിട്ടും 37,500. ഇതാണ് എന്ന്. സോ 1/4/2021 റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ വിൽ ബി 37,500. ഓക്കെ. സോ ദെൻ 21-22
22-ലും എന്ത് കിട്ടും? 37,500ന്റെ 25%. 21 ഡിപ്രീസിയേഷൻ 37 ആ വർഷവും ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിലും എത്രയാണ്? 25% എത്ര കിട്ടും? 9,375. So that means 1/4/22 that means ആ സ്ലം സെയിൽ നടക്കുന്ന വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ ദിവസം 1/4/22 എത്രയുണ്ട്? 37,500-ൽ നിന്ന് എത്ര കൂടെ കുറയ്ക്കണം? 9,375 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും? 37,500-ൽ നിന്ന് 9,373 കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 28,125 ആണ് എന്ത്? ഡിപ്രീഷിയബിൾ അസറ്റിന്റെ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ. സോ അത് എടുത്തിട്ടില്ലെന്നാ പറയാം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അതർ അസറ്റിൽ നിന്ന് അത് കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് അതിന്റെ എത്ര വന്നു? 28,125. സോ ഇനി അസറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. 9 lakh plus 3 lakh plus 1 lakh plus 1 lakh plus 28,125 റേറ്റും 14,28,125 14,28,125. Then 14,128,125 നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് 1,77,500 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 12,50,625 ആണ് എന്ത്? നെറ്റ് വർത്ത്. സോ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാം കിട്ടി. ഓൾറെഡി ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിന്റെ ഹയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു? ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ, അതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചു. ഇപ്പൊ നെറ്റ് വർത്ത് എത്ര കണ്ടുപിടിച്ചു? എത്രയാണ് നെറ്റ് വർത്ത്? 12,50,625 അല്ലെ? 625 അല്ലേ? ദെൻ 29,29,72,000 എത്ര കുറയ്ക്കണം? 12,50,625 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? ലോങ് ടൈം, ബിക്കോസ് enterprise held for not like unit 1 held greater than 36 months. Obviously എന്തായിരിക്കും? ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും. ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചോദിച്ചു വരരുത്? ഇൻഡെക്സേഷൻ ചോദിച്ചു വരരുത്. നോ ഇൻഡെക്സേഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് 50B slum sale. സോ ആൻസർ എന്ത് വന്നു? 17 lakh. ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എഴുതിയാൽ ഗോൺ. നമുക്ക് എന്താണ് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് തന്നെ എഴുതണം, ബിക്കോസ് എന്റർപ്രൈസ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വർഷം മുതൽ എന്റർപ്രൈസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് 1 എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്. 17,21,375 ആൻസർ. നമ്മൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്താലും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്: ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടോ നോക്കുക, പിന്നെന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ. അല്ല, ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? നെറ്റ് വർത്ത്. അത് ഓരോ കേസിലും ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താ പറയുക? ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ, അതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻസസ്, അതിൽ സെക്യൂരിറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സ് പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ പ്രൊവിസോ ടു സെക്ഷൻ 48 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എടുത്തു തരും. സോ നമുക്ക് തോന്നും എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നൊക്കെ പറയും. ബട്ട് എന്താണ്? STT പെയ്ഡ് പറ്റൂല. ഓക്കെ, സോ കുറച്ച് കിട്ടുന്നത് 17,21,375. ക്ലിയർ ആണോ? സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോർഷന്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ കയറുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 54 കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞത് 50C ഉണ്ട്, അതും കൂടെ കയറി വരും. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ റിമൈനിങ്, അതായത് 54-ലേത് എക്സംഷൻ പ്ലസ് എന്താണ് റേറ്റ് 111A 112A. സോ ഇത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇനിയും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ. സോ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സംഷൻ പ്ലസ് ടാക്സബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്ര ടാക്സ് വരും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന 3 സെക്ഷൻസ്. സോ നമുക്ക് അപ് ടു ദിസ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും? സോ തിയറി ഒന്നുകൂടെ ശരിക്ക് നോക്കി വെക്കുക, കംപ്ലീറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ തിയറിയുടെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാം, ഗ്രൂപ്പില് നോട്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്യാം. സോ തിയറി ഞാൻ ആദ്യം ഷെയർ ചെയ്യാത്ത നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അത് നോക്കിയിരിക്കും. സോ തിയറി അത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനിയുള്ളതാണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അപ് ടു ദിസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വരെയെങ്കിലും നമുക്ക് ആ തിയറി അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാവണം. ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വരച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം.
സോ ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ? ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യനില്, ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനില്? സോ തിയറി പോർഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് 49 സബ്സെക്ഷൻ 1 then പീരീഡ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് സെക്ഷൻ 55 കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, ആ തിയറി ഒന്ന് ശരിക്കും നോക്കുക. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് തറവാകുന്നതാണ്. ഓക്കെ, റിമൈനിങ് പോർഷൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സെഷനോടുകൂടി റിമൈനിങ് തിയറി പ്രൊവിഷൻസ് പ്ലസ് പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് നെക്സ്റ്റ് സെഷനോടുകൂടി നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. സോ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിലെ റിമൈനിങ് സെഷൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.